Yeah, welcome all of you. Welcome to the Scale Up School Leaders Zoom meeting. Today is the week number 7. We already completed 6 weeks. So it's a 12-week program, but on the demand of the people, it is likely to be extended because we are going much in detail and detail. So, yeah. So the last year's participants, can you please, there is a reaction here. Can you please raise your hand? We wanted to know from you, how are your, what is that you have every, like each time we are talking, we are beginning with a review, okay, and a report that they have of their implementation. Last time ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాట్ ఈస్ దట్ యు హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిపోర్ట్ వి విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. నాగేశ్వరరావు గారు సార్, లాస్ట్ టైం మీరు మీటింగ్ లో ఏమైనా ఇంటేక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారా? ఏంటి వాటి రిపోర్ట్, ఏంటి వాటి రిజల్ట్ ఎలా ఉంది? వి వాంటెడ్ టు జస్ట్ నో ఫ్రమ్ యూ అండి. అన్మ్యూట్. చిరంజీవి గారు, నాగేశ్వర్ గారు, బాలమేధావి గారు, యా ప్లీజ్. కృష్ణారెడ్డి గారు, యా చిరంజీవి గారు, యా ప్లీజ్ చిరంజీవి గారు మాట్లాడండి. మీరు కూడా ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ మీద ఇనిషియేట్ చేస్తారు. ప్రైవేట్ ముఖ్యంగా ఎల్ఎస్ తో చేస్తారు, ఆర్ఓడబ్ల్యూ చేస్తారు తప్ప పరంజ్యోతి సార్. ఎస్, వింటున్నాను సార్. ప్రైవేట్ స్కూల్ రీడింగ్ రైటింగ్ తప్ప లిజనింగ్ స్పీకింగ్ మీద మీరు ఓకే అండి, దట్ సౌండ్స్ గుడ్. మీరు లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే, లాస్ట్ టైం వాట్ వీ టోల్డ్ ఈజ్, మనం లిజనింగ్ అనే ఇన్పుట్ లేకుండా స్పీకింగ్ అనే ఇన్పుట్ ఉండదు, రీడింగ్ అనే ఇన్పుట్ లేకుండా దేర్ వోంట్ బి రైటింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్పీకింగ్ ఇన్పుట్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ listening input. Listening input is essential. At the same time, we need writing input output ravali ante there should be listening input reading input also. So these are the things we discussed last time. I think speaking mida, I think we had a very good discussion, and fees collection mida kuda we had a very good discussion last time. Okay, so yeah, anybody else who wanted to share last time in like implementation? Triveni garu, yeah, you can please go ahead. Andy sir, we are displaying conversation starters across classrooms and corridors. Okay, that's very good. That's very good. That, so you have drafted some conversation starters. I mean, took the printouts. Yes sir. And started pasting them in the corridors, isn't it? Yes. Yes sir, not printouts. Students are only writing there on their hand. Okay, you are providing giving a provision for them to write down the conversation starters, and you can also encourage them to write down a conversation starter, and it is written by whom, name of the student, grade or class and section also. So that also encourages them. Okay, yeah. So you can find and award them. So schools which are finding it difficult to enhance or improve the spoken English among the students in your schools, you can take up this, and that is really working very well. Last week we discussed about these two aspects. One is enhancement of spoken English in our schools. The other is about fee collection. Yeah, about last time participants. Is there anybody who can also share something? I request all of you to possibly, because we are under recording, it would be nice to see your faces. You can please switch on.
Please switch on your videos and respect our request. Yeah, Govind garu. Sir, good evening, sir. Good evening. Any implementations from last times? Sir, some my implemented some, sir. Okay, can you please share anything? The last జాయిన్ కాలేదు సార్, అంతమూలు జాయిన్ అయినాను. Right. అంతకుముందు జాయిన్ అయిన దాంట్లో మన ఇంప్లిమెంట్ వర్ యూ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎనీథింగ్ అండి? పబ్లిక్ రిలేషన్ కమ్యూనికేషన్ రిజిస్టర్ ఎంట్రీ చేసినాం సార్. పేరెంట్ కమ్యూనికేషన్ రిజిస్టర్. అవును సార్, ఎంట్రీ చేసినాం. Very good. Not a complaint register. We named it as a parent communication register. Okay. Yeah, this time, Naresh garu, Sunshine Indervelli. Can you unmute and talk something? Good evening, sir. Yeah, good evening, Naresh garu. Yes, sir. I started storytelling. Yes, yes. After the debates also I started. Okay. In order to develop the spoken English, we talked last time about how to implement storytelling, and with that, we can enhance, improve the spoken English ability of our children. That was so nice. Yeah. Anybody else? Please raise your hand. We'll be happy to. Yes, sir. So started also started. Yes, sir. Okay. Now, I think Jankiram Garu, Sir, can you yes. please share something, implementation report of from This last week- week discussion. Yes, sir. This week we started individual PTM, sir. So we are Okay. taking in inputs from parents, Okay, negatives and positives. very good. We are working on that process. Sir. Very good, Andy. It sounds good. Yes. So talking to, I think today, like one of the school leader was talking to me and told that maybe long time back, when I was conducting a Zoom meeting like this, he remembered that at least, I think PV Ramnareddy garu, Ramnareddy garu from Kadapa, he was mentioning to me, sir, appudu chepparu meeru, like call at least 10 to 20 or if maximum 30 parents every day and take first hand their satisfaction report or their communication. If the school leader is calling the parent directly and asking their inputs, they will be really feeling great about it. He was mentioning that I'm continuously, consistently, I'm following that and doing that is what he was telling. I felt so happy, and he told that parental satisfaction was so good. So before the parent comes and gives to our institution and like records any complaint or communication, if we call them and take some kind of like, sir, how are you feeling? How are the children? Is the education going well? Are you all feeling, have you any suggestions? If you talk like this and really truthfully talk to them and note down and pursue them, and on implementation again you can call them and tell or meet them. When you meet them, you can tell them, sir, on your advice or on your requirement, we started this, and I think have you noticed it, sir? Thank you for suggesting an implementation. So that also makes a lot of sense, Andy. That also makes a lot of sense anyhow. Yes. Okay. Definitely, sir. Yes. Yeah, Gurudeva School, Nandu garu, have you implemented anything this week? Good evening, sir. Sir, Sir, good evening, sir. okay. Good evening, sir. Good evening, Andy Nandu garu. సార్ మాకు కొంచెం ఇక్కడ హాలిడేస్ రెగ్యులర్ గా అయినాయి, కొన్ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం సార్. పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఒకటి అయిన తర్వాత పేరెంట్స్ తో మీరు చెప్పినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఫీజు విషయంలో సిన్సియర్ పేరెంట్స్ అనేటటువంటిది అదొకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసినాను సార్. Nice, Andy. ఫీజులు ఏవైతే రెగ్యులర్ గా కడతారో పేరెంట్స్ అది బాగా పాజిటివ్ వచ్చింది సార్. ఒక పేరెంట్ అయితే మాకు స్కూల్ కు డొనేట్ చేసిపోయినాడు సార్, ఆయన కొడుకు సక్సెస్ఫుల్ అయింది. See, that is the beauty, Andy. That is the beauty. సార్, మిగతా వాళ్ళందరూ నోట్ చేసుకోండి. మన గురుదేవ స్కూల్ నందు గారు చెప్పింది లైక్ సార్ ఒక్కసారి క్లియర్ గా మన వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. మన ఇద్దరికి తెలుసు కానీ ఐ వాంట్ దెమ్ ఆల్సో టు నో. మీరు ఏం చేశారు, పేరెంట్ ఎట్లా హ్యాపీ ఫీల్ అయినారు, వాట్ డిడ్ హీ డూ?
ఎవరైతే ఎవరైతే ఫ్రీ పేమెంట్ చేస్తున్నారో అలాంటి పేరెంట్స్ వాళ్ళని లిస్ట్ చేసి దాంట్లో మనకు ఉన్నటువంటి దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని చేసినటువంటి పేరెంట్స్ ని పిలిపించి వాళ్ళను ఇది చేయడం జరిగింది సార్, సన్మానం చేయడం జరిగింది. వెరీ గుడ్. సో అట్లాంటి పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా పిలుచుకొని వచ్చి మళ్ళీ స్కూల్ కు డొనేట్ చేసిపోయినారు సార్. డొనేట్ చేసిపోయారు. లాస్ట్ టైం ఐ అడ్వైజ్డ్ మనం పేరు కట్టిన ఫీజు టైంకి పే చేయని పేరెంట్స్ వెంట పడతాం కానీ మనము టైంకు పే చేసి ముందే పే చేసి మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న పేరెంట్స్ ని మనం కొంచెం గుర్తించి గౌరవించినాం అనుకోండి, పాజిటివ్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ ఇంపాక్ట్ అదర్స్ అని చెప్పి లాస్ట్ టైం చెప్పాను. మన గురుదేవ్ స్కూల్ నందుగారు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, రిజల్ట్ వెంటనే కనబడింది. సో హ్యాపీ టు నోట్ దాట్. మిత్రులు, యూ ఆల్సో కెన్ నోట్ డౌన్. దయచేసి మీరు ఊరికి కూర్చోటం కాదండి, ప్లీజ్ టేక్ ఎ పెన్ అండ్ ఎ బుక్. ఇవాళ డేట్ వేసి ఓకే, స్కేల్ అప్ స్కూల్ లీడర్ జూ మీటింగ్ విత్ డాక్టర్ జేఎస్ పరంజ్యోతి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇసాని నోట్ చేసుకుని డేట్ టైం వేసుకుని పాయింట్ వైజ్ రాయండి. దట్ విల్ రియల్లీ మేక్ సెన్స్ అండి. ఓకే, రైట్. సో ఇంకా ఇఫ్ ఎనీబడి is there to talk, ఈ 15 minutes we dedicated to you to note the success stories on implementation from our previous weeks. ఎవరైనా ఉంటే నాగన్న గురూజీ మీరు మాట్లాడతారా? ఏమన్నా అన్మ్యూట్ చేశారు? జై హింద్. యా, జై హింద్ సార్, చెప్పండి. నేను మొదటిసారిగా మీ చూస్తున్నా. ఓకే అండి సార్. ఎక్కడి నుంచి నాగన్న గారు? నేను సరస్వతి జ్ఞాన విద్యాలయం ఊట్నూరు, ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ అండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సరస్వతి జ్ఞాన విద్యాలయ ఉట్నూరు. వెల్కమ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ జూమ్ మీటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అదే ఇట్లా మేము 6 o'clock కి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కొన్ని సక్సెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఒకసారి రివ్యూ చేసుకొని దెన్ విల్ గో టు టుడేస్ టాపిక్ అండి. ఓకే, ఓకే సార్. రైట్ అండి, వెల్కమ్ అండి. సో నైస్. యా, ఎనీబడి ఎల్స్? Okay, then I think we will go ahead. So today's topic is what we decided is I am going to share the this thing with you. Okay, everybody. Yeah. So this is the I think you are all able to see the screen, kadandi? Master, my voice is coming. Hello? Yeah, you are able to see the screen, I hope, isn't it? Are you all able to see the screen? Yeah, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Unmute yourself. Master, unmute everybody. I'll. Okay, today, Scale Up School Leaders Zoom meeting with Dr. J.S. Paranjyoti, Vice President NISA, week number 7, School Leaders Pain Points. Today is 10th of November 2026. Okay, last time we have completed 2 pain points. They are, one is about how to make the children to speak English in the school campus. Okay. Then the other is about the collection of fees. Okay. So then today we are going to talk about the standard operating procedures. Okay. School, like, and culture, which is an invisible infrastructure. Manak kanabade, what is that seen to, like, visible to us is the, like, rooms, the ground, the classrooms, the corridors, the, like, boards, benches, all this is a kind of visible infrastructure, but school culture is an invisible infrastructure. We will get to see what is school culture. Today I am going to talk to you about what are the very important school operating procedures. Say, for example, to do any work, we will have a procedure. Say, for example, if you wanted to like, there are many lady correspondents. If they wanted to start cooking rice, okay, there is a procedure. Like, take the rice, measure it, put it in the bowl,
and measure water, put it in that, okay, then put it on the stove, then switch on the stove, then keep the mouth closed, then wait for so many minutes, and then when the whistle comes or whatever it may be, if it is in the cooker or if it is in the bowl or vessel, okay, once it started boiling, okay, we have a procedure. We have. So to do anything, all the men who drive the vehicles or cars or women who drive the vehicles and cars, there is a procedure. Okay. Sometimes we switch, we remove the stand, we sit on the vehicle, then we turn the key and or press the button, push the button to on the vehicle. And then what we do is, okay, then we change the gear or put it onto the gear or system, then accelerate, then we remove our legs, then put legs on when the vehicle is moving, then we keep it on brakes. So this is the standard operating procedure from starting the vehicle to driving the vehicle to stopping the vehicle and putting it to parking. So there is a standard operating procedure. Standard means kachitamaina, operating, nirvahana, procedure means vidhanam. Okay. So for everything, standard operating procedures are there. So when I have to describe it, I would be describing it like this. Say for example, okay, inconsistent decisions create confusion and staff dissatisfaction. Inconsistent means you tell something today one way, tomorrow another way, then again another way. So that creates confusion as well as dissatisfaction also. Therefore, to do anything, we need a standard operating procedure. Arey Babu, this is too much. Why that idiots do it today only? So, standard operating procedure, okay, is something that which is making us to do things in a consistent way without confusion. And staff, if you keep on changing the procedures, they will be dissatisfied, they will be confused, and the result will not be better. So therefore, inconsistent decisions create confusion and staff dissatisfaction. So leaders firefight means, last time also I told you, firefighting means something is burning here, you go and extinguish there. Ada నీళ్ళు చల్తాం, ఈడ మండుతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి ఇంకేదో మండుద్ది, అక్కడేదో ఇక్కడేదో. I mean, like all these problems will keep coming. So firefighting daily due to lack of documented processes. ఈ పద్ధతి, ఈ పనిని ఎలా చేయాలి అనేటటువంటి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ రిటర్న్ గా లేకపోవటం వలన we land up into lot of confusion. Then culture becomes personality dependent. స్కూల్లో కల్చర్ ఏది ఎలా చేయాలనేది, ఒక్కోసారి ఇట్లా అంటాం నమస్తే అంటే, ఒక్కోసారి ఇట్లా అంటాం, ఒక్కోసారి రెండు చేతులు పెడతాం, ఒకసారి తలకాయ కిందికి అంటాం. ఒక స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఉండదు. మన మూడ్ని బట్టి, మన నీడ్ని బట్టి, ఇంకెక్కడ దెర్ ఇస్ నో కల్చర్. Culture becomes personality dependent rather than institution driven. New teachers struggle due to unclear expectations. ఇవాళ ఏం చెప్తారో, రేపేమవుతుందో కొత్త టీచర్కి అలైన్ కాలేరు. సో స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ప్రొవైడ్ ప్రిడిక్టబిలిటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్. ఏం జరుగుద్దో, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, దేర్ ఈజ్ ప్రిడిక్టబిలిటీ. ముందు ఊహించగలుగుతాం, నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో తెలుసుకుంటాం, దెన్ fairness will be there. Okay. Call master. Then fairness also will be there. ఎవరికైనా ఒకేలాగా ఉంటుంది అది. ఓకే. దెన్ సో SOPs provide predictability and fairness. Culture embeds values into daily behavior, not slogans. కల్చర్ అనేది మన డైలీ యాక్టివిటీలో ఒక భాగం అయిపోద్ది. కేవలం ఇవాళ గుర్తొస్తే స్లోగన్ లాగా ఇవ్వటం కాదు అది. ఓకే. సిస్టమ్స్ ఎన్ష్యూర్ కంటిన్యూటీ డ్యూరింగ్ స్టాఫ్ టర్న్ ఓవర్. స్టాఫ్ ఉన్నా, కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయినా, వెళ్ళినా, సిస్టమ్ మాత్రం ఒక
పద్ధతిని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంచుతుంది. సో టుగెదర్ SOPs and culture form invisible infrastructure enabling skill. These two are very, very, very important. Please note down. One is standard operating procedures. The other is school culture. School culture and standard operating procedures. సార్ నాగన్న గారు మీరేం రాయట్లేదు, వినటం వల్ల యా ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. సో టుగెదర్ SOPs and school culture will make an invisible infrastructure enabling scale. So so the value of these two things has to be taken very seriously. One is standard operating procedures, the other is culture. Okay. So the purpose of this is to institutionalize quality through documented and repeatable processes. మనం చేసే పద్ధతులు స్కూల్లో చేసే ప్రతిదానికి ఆ పద్ధతులు ఏంటి అనేది నేను ఒక 60 పద్ధతులు రాశాను మీతో. ఐ విల్ బి షేరింగ్ దెమ్. సో అట్లీస్ట్ SOPs అవసరమైన ఒక 60 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ని రాసి ఈరోజు ఒక 10కి డీటెయిల్డ్గా, చాలా డీటెయిల్గా, అంటే టైం పర్మిట్ చేస్తే చాలా డీటెయిల్గా దాన్ని ఎలా చేయాలో ఆ పనిని ఐ విల్ బి షేరింగ్ విత్ యూ. సో ది పర్పస్ ఈజ్ టు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్, ఊరికే ఇండివిజువలైజ్ కాదు, ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ క్వాలిటీ త్రూ డాక్యుమెంటెడ్ అండ్ రిపీటబుల్ ప్రాసెసెస్ టు ఎంబెడ్ స్కూల్ వాల్యూస్ ఇంటూ డైలీ రొటీన్స్ అండ్ డెసిషన్స్ అండ్ టు రెడ్యూస్ చావోస్, అంబిగిటీ అండ్ లీడర్షిప్ డిపెండెన్సీ. మన మీదనే ప్రతిదీ ఏం చేయాలన్నా బిగ్ సార్ని అడగాలి, చైర్మన్ గారిని అడగాలి, కరెస్పాండెంట్ గారిని అడగాలి, ప్రిన్సిపల్ గారిని అడగాలి అనేటట్టు కాకుండా ఏ ప్రొసీజర్, ఏ పని ఎలా చేయాలో దానికంటూ ప్రొసీజర్ ఉంది. ఆ ప్రొసీజర్ రాయబడి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ రైటింగ్ అండ్ అది స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంది. అది ఫాలో అయితే ఆ పనిని అట్లా చేసేయచ్చు అనే క్లారిటీ స్కూల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. సో లెట్ us see అండి యాక్షన్ స్టెప్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ రెక్టిఫికేషన్. ఓకే, లైక్ ఒక స్కూల్లో ఉండేటటువంటి ఒక 30 అంటే వీటిని ఎగ్జామ్స్, అడ్మిషన్స్, డిసిప్లిన్, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్, ఇటువంటి అన్ని కూడా వాటికి సంబంధించి ఒక లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ కొన్ని పాయింట్స్ని చేయటం జరిగింది. మనం ఏంటంటే SOPsలో మీకు ఐ విల్ టేక్ యూ టు బేసికలీ హియర్. సో 60 రికరింగ్ స్కూల్ ప్రాసెసెస్ మన స్కూల్లో పాఠశాల నిర్వహణలో మనం రోజు దాదాపుగా ఇంపార్టెంట్గా మనం అమలు చేస్తున్నటువంటి SOPsని, స్కూల్ ప్రాసెసెస్, స్కూల్ పద్ధతుల్ని నేను సేకరించి పెట్టడం జరిగింది. 60, లైక్ వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్ ఆర్ ఏ CBSE స్కూల్ ఆర్ ఏ ICSE స్కూల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అయినా కూడా, టు రన్ ఎవ్రీ ఇయర్, every term or every month. These are exactly the processes that benefit most from clear SOPs and ownership. Say for example, first the admissions and enrollment. ఇది మీరు చూస్తే ఎంక్వైరీ హ్యాండ్లింగ్ అండి. ఎవరన్నా ఒక కొత్త పేరెంట్ అడ్మిషన్ కోసం స్కూల్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఆయన వాకిన్ అంటాం కదా, లేదా ఫోన్ చేసినప్పుడు, లేదా వెబ్సైట్లో ఆయన ఎంక్వైరీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ లైక్ చార్ట్ లాగా పెట్టినప్పుడు, లేదా ఎవరన్నా రెఫరల్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, ఫస్ట్ స్టెప్. రెండవది అడ్మిషన్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ పేరెంట్ ఇంటరాక్షన్. కౌన్సిలింగ్ ఎవరు చేయాలి, ఆ ఇంటరాక్షన్ ఎవరితోటి ఉండాలి, హౌ దట్ ఇంటరాక్షన్ షుడ్ బి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇష్యూయన్స్ అండ్ కలెక్షన్. ఇవి గివింగ్ ద అప్లికేషన్, వాట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్, హౌ యూ వాంట్ దెమ్ టు ఫిల్ ఇట్ అప్, what are the things that are to be enclosed to it, and then how to collect it and how to give an endorsement. Then fourth one, entrance test, interaction scheduling. Okay, so how to schedule, how to conduct the entrance test for the new student. We call it as also position test. Position test means something that to know the position of the cognitive
academic portion of the child. It is called as position test. దాని ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కి మనం యూజ్ చేయాల్సినటువంటి టెక్నికల్ వర్డ్ ఇస్ పొజిషన్ టెస్ట్, రైట్? సో ఇంటరాక్టింగ్ like schedule after the test. Then fifth one is admission decision and communication. On the evaluation of the students' performance in the position test, like what kind of a decision, either to say yes or to no or repeat the test, this all to be communicated to the parent, whether calling the parent directly or by a mail or by a message or by a phone call, how to do it. So then disclosing the fee structure, its explanation, how they are supposed to pay, what fees mode will they choose, okay, and they taking the commitment also. So we will provide a format to them. They will write down, I shall pay, I am choosing the so and so like one term at a time fees or two terms fees, the mode, okay, whatever the mode they choose, they will be writing down and giving us. Okay, then admission confirmation and onboarding. Yes, on payment of the fees, we confirm the admission and then the student's name is taken on board, means entry into the required record should be done. Eighth one, student data entry into the ERP or records. So this is how the admission enrollment will be done. And apart from this, there are also one or two points on discussion I am trying. Like you have to give an admission slip to the parent and the parent has to take it and go and give it to the class teacher on the first day. So these details that are written in the admission slip or certificate will be collected by the teacher and will be they will be entered in the class admission register, class attendance register. This is how, and the teacher thereafter, after entering those particulars, will endorse on that the particulars are entered and give it back to again the admission in charge or the reception. So this is how admissions and enrollment procedures will be done. Okay, these are the standard operating procedures. When it comes to academic planning and delivery, academic calendar planning, annual curriculum mapping, lesson planning and approval, daily timetable preparation, teacher substitution management, classroom observation and feedback, remedial coaching or teaching and enrichment planning for the students who are not up to the mark, homework policy and its implementation, academic review meetings, board and syllabus compliance tracking. So these are related to the academic planning and delivery. More detailed are there. I have just taken for you to understand what are the standard operating procedures delivery. Coming to assessment and examination. Okay. Assessment plan design, formative assessment, summative assessment, periodic test and term and test like terminal examinations if it is CBSE. Okay. Then question paper setting. What is the blueprint? So the teachers should have the clarity about the blueprint also. Then moderation and approval of papers. Moderation and approval of papers. Then exam timetable scheduling, exam hall allocation and seating arrangement and invigilation plan. Then answer script design and correction, of course. Then result compilation, analysis, then report card preparation, then result declaration and parent communication, distribution, and if there is a provision, okay, any improvement exam or re-exam, okay, this is how the assessment and examination related things to be done and the standard operating procedures that are supposed to be taken. Okay, then student discipline and pastoral care means kind of like attendance monitoring and follow up. If any student is absent, if we are we sending from ERP any school software, are we sharing to the parents about the absence of the child? And then apart from that also we will be late coming management. Are we having a register to maintain that? Then behavior tracking and documentation. Do you have behavior records with the teachers? Which students' behavior is little bothering and objectionable?
Then discipline interventions protocols. If something went wrong, how are we going to like intervene and make a correction of the discipline issues that are arising? Then counseling and emotional support, then student safety and child protection processes, then anti-bullying and grievance redressal. Some students will be there, okay, those who will be kind of bullying others and so on. So student safety, child protection processes, counseling and emotional support. This is very much now becoming essential in the schools. So these are the student discipline and counseling related care. Okay. Then coming to teacher management and HR management. So the protocols related to these are teacher recruitment and interviews, staff induction and orientation, new staff. How are we going to let them know about our school? What is our curriculum? What are our procedures? Salary payments, discipline, okay, basic requirements. Then workload allocation. So how many periods are we going to give? What is the kind of like workload allocation? Total, how many periods per day? How many periods per week? What is the workload allocation? Some will be giving 2 periods, kind of a 2 leisures, some will be giving. Okay, some, those who are in the administrative support, they will be given kind of 4 or 5 periods likewise. So workload allocation, performance appraisal, teacher professional development planning, leave management and substitutes, teacher motivation and recognition, conflict resolution among staff. There sometimes problems will be arising of misunderstanding or mistreatment within the staff. So those also has to be redressed. So kind of conflict resolution among the staff, and then teacher retention and exit processes. So how the teacher, we can retain the teachers. If a teacher has to leave, what is the procedure? In some schools we tell, we take a bond for 1 year, 2 years. If they have to give or if we have to send them, 1 month notice period will be there. It's like that. Okay. Then payroll and staff records management. So this kind of things are there related to the teachers. Okay. Then coming to fees and finance management, fee structure, design and approval. How we decide the fees? Maybe now this is the month of February. For next academic year, what fees are we going to decide? It should be communicated well in advance so that parents will not blame the school that we are told suddenly. Sometimes we feel that, oh, if we tell the fees now, they may go. No. That is not a right way. It is better that you communicate your fees to the parents much before, at least a month before beginning the new academic year or end of this academic year. Then fee collection. What is the online mode and offline mode? Fee reminders and follow-up. See, I know a school which could not do this properly. One of the in-charge principals, she collected nearly 25 lakhs from the parents, asking the parents to send online fees to her phone number, and the management could not realize it. And really, they filed a complaint and she left that place and ran away, went away. And it is a big thing, so that's the reason we have to be, fee collection is something very, very important. So the follow-ups of fee collection is very important. Handling fee defaulters. What is the procedures we have to handle the fee defaulters? Some of them, they ask the parents to pay with late fee. Some of them, they ask the parents not to send the children to school. Some allow the children to classes, but they don't issue hall ticket and don't allow them to examination. So this way, lot of different procedures are there. They must be clearly written out and should be shared with the staff members who are responsible for that. Concessions and scholarship process, expense approval and payments, financial reporting and audits. These are all some of the things that which we are supposed to do. I have taken only 60. That's the reason, with regard to fees and financial management, there are a lot of other procedures also that are available. So then parent and community engagement.
how parent orientation programs we do, parent teacher meetings, PTMs, complaint handling and communication and complaint resolution, circulars, notices and other communication, alumni engagement, old students, old parents and community outreach. How we do this? These are some of the things. And coming to the lastly, operations, infrastructure and compliance, transport management and safety. Okay, we can also include hostel and other things here, campus maintenance and hygiene, government compliance, inspections and documentation. So these are several things that are where these routine activities require a standard operating procedure. Now, I'll stop sharing for a while. I wanted to listen from you. What are the things that you wanted to contribute? How do you feel that these things are essential for us to talk? Because last couple of months when we were talking, some of our friends asked, sir, please give us what are standard operating procedures and how we wanted to really develop on them. Some of the friends, they showed that already they came up with standard operating procedure drafting or books and they are already using them. So my dear friends, now I want to listen from you. How are the standard operating procedures? Okay, what do you wanted to prioritize in talking to them? Because I am going to deal with each one of them in a very detailed manner, right? So come on, now please. Yeah. Anybody? Jankiram Garu, you unmuted. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, Sir. please, good evening. Tell. Sir, actually today first we discussed about inconsistent decisions. Yes. So in the middle of the year or in the academic beginning, we'll decide few decisions what we can do at the end of academic years. Few things. Yes. Before Closing final the exams. year. Yeah, before closing the academic year. Race. Before closing the academic year. Yes. There are many decisions between management. Yes. In 1 second, sir. 1 second. I'll be back, sir. 1 minute. Gangadhar Garu, yeah, please take opportunity to talk. So good evening, sir. Good evening, Andy. Can you tell me your school name and location? My school name is Arya School, sir, Kanapur. Nirmal district. Hyderabad district, Nirmal district. Okay, yeah. Nirmal district. Yes, please, sir. Go ahead. No, sir. Just I would like to know some more information from this session, sir. Yes, I'll be joining, we are going to make a very detailed discussion about this. Sure. Right. Yeah, we'll go ahead. Okay. Yeah, anybody else wanted to know? Maithili Garu? Yeah, good evening, Andy. Yeah, followed by Srinivas Garu. Sir, good evening, sir. Good evening, Srinivas Garu. Cheppandi. Sir, actually, according to the B.Ed methodology and psychology, we need 5 areas of standard operating system, sir. I Okay. took this information from the late that Pattabhiram Garu Okay. from his book. That is dates, DATES dates. First, we need a school discipline SOP, discipline SOP. Next, A for academic SOP. Okay. T for time management SOP. Okay. E for effective communication SOP. Right. S for stress management SOP. We need this 5 SOPs, major pillars for the school, sir. Yeah, we went beyond that, Gadandi. Yes, sir. So many We points have covered. gone, those are all included in what we are talking. Yes, sir. Yeah. We have gone beyond that. We went more because I went from admissions is because when a student is coming to the school for the first time, admission is something very important. So Yes, we have gone with that one first. So yes, next, like any from I think when I asked you. Sorry. Yes. Sir, good morning. Good evening. Yeah, good morning, Andy. Sir. I am Jaychandra from Tadipatri, Target School correspondent, sir. School name, Jayachandra Garu?
sir, Target English Medium School, sir. Target English School. Okay. Sir. Tadipatri, Sir, Tadipatri, Anantapur district. Anantapur. Please, sir, go ahead. Sir, my doubt is, మీ వీడియో ఆన్ చేసే అవకాశం ఉందా? sir, I can, sir. Yeah, please. Sir, my doubt is, Yeah. in upcoming years, 10th Yes. class examination is going to be abandoned. Okay. With this, how far the effect is going to be on private schools? So if at all the 10th class students, 10th class examinations are no Going to more. be abandoned by the government. Okay. Then in what way the effect is going to be come onto the private schools? Okay. I mean, that topic, Possible explain, sir. topic we'll note down, because this today, because we don't want to have a deviation. Today Sir, okay, sir. Today's our focus is basically on standard operating procedures. మన స్కూల్లో చేయాల్సినటువంటి పద్ధతులు Sir. ఎంత పద్ధతిగా చేస్తున్నాం, అవి రాతపూర్వకంగా ఉన్నాయా, అవి రాతపూర్వకంగా ఉంటే ఎవరికైనా ఒకేలాగా అర్థమవుతాయి, ఎవరైనా ఒకేలాగా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు అనేది లైక్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దాట్. ఇట్స్ ఓకే. Sir, thank you, sir. I joined in middle. నోటెడ్ డౌన్ అండి. మీరు చెప్పిన Sir, పాయింట్ thank నోట్ చేసుకున్నాం. ఇన్ సబ్సిక్వెంట్ sir. ఇట్లాంటివన్నీ కవర్ చేసి ఒక వీక్ వి విల్ స్పెండ్ ఆన్ దాట్. Sir, okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And so on. Yeah. Thank you, sir. Nice to talk to you, sir. Thank you, Jankiram sir. garu, you wanted to elaborate on what you're talking. Yes, Tarvata sir. Vignan Director Chiranjeev garu, I think if you wanted to talk, please be available, right? Yes. If we have more members in management group, sir, there will be multiple inconsistent discussions will happen throughout the year, maybe in certain part of the year. Yes, absolutely. So How to handle that? yes, sir, maybe in accounts or somewhere other they'll keep something on their mind and they'll reflect the same thing on other part of the academic or anything else. So these kind of behaviors, A dissatisfied partner will be always a disputed partner. so That dispute will be reflected at one place or the other place. Is it? yes, sir. Yeah. So basically, that is the reason we want SOPs. So the management committee should sit. Whatever the things that we are going to take up, the management committee, all the partners should discuss them, write them, sign it, and that's it. Once you accepted and signed on it, sometimes one person may be disobeying, not be able to accept with it. But when the majority is there, we have to tell that majority is the law. Okay. So majority goes by it. Once it is signed, nobody has to dispute it. So no alterations. Again, it should come to the board. It should be decided in the board in the sense, the meeting of the partners. Yes, sir. Again, it should be decided. I advise, I'll give you a simple example. If you want your children to be mentally at peace, then father and mother should never dispute or discuss in present of the children. If you have anything, go out of the house or get into your room, close the doors in low voice, or make all your discussions or disputes or arguments. But when you come out again, come out smilingly. Okay, that keeps the children at ease. In the same manner, in the school also, the teachers or faculty or the staff members should never think that there is a disagreement between the partners. That will weaken our authority, that will weaken our connectivity, and that will definitely make divisions among the staff also. And divisions always, unity is strength, division is weakness of the institution. So therefore, the partners should be very clear that they should never dispute in front of the staff members. That clarity should be always there among the partners. Okay? Yes, sir. Right, sir. Anything else, please? Anybody else? Otherwise, I will go for the discussion. Anybody else wanted to know? Today, our discussion is about the
standard operating procedures that are supposed to be implemented in our schools. Now, let me start. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ Yeah, good గుడ్ evening. ఈవినింగ్ స్కూల్ నందు సార్. ఏం పేరు? నందు గారు చెప్పండి. ఎస్ఓపి లో మనకు మీద అంటే కరెస్పాండెంట్స్ మీద ఇన్ఛార్జెస్ మీదనే డిపెండ్ కాకుండా అందరికీ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఒక డాక్యుమెంటేషన్ అన్నారు. అట్లా అది కొంచెం ఎలాబొరేట్ గా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా ఒకటి సార్. నేను చెప్పు. తర్వాత మీరు పొజిషన్ టెస్ట్ అన్నారు, అది చాలా బాగా నచ్చింది సార్. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ దానికంటే కూడా అది ఆ పదం బాగా అది నచ్చింది. ఇంటర్నేషనల్ గా స్టూడెంట్స్ మధ్యలో నందు గారు, టీచర్స్ కంటే నందు గారు అది ఇంటర్నేషనల్ గా వాడే పదం అండి. పొజిషన్ టెస్ట్ అనేది మనమందరం ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటాం కానీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పొజిషన్ టెస్ట్. అబ్బాయి లైక్ ఏ స్టూడెంట్ వైల్ ఎంటరింగ్ అవర్ స్కూల్, వాట్ ఈస్ హిజ్ పొజిషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇన్ మ్యాథ్, in science, or the basic subjects. So once that is recorded, thereafter, after 1 month, what is the improvement in our school? After 2 months, 3 months, what is the improvement? So that comparison is seen basically. So therefore, the position test has to be conducted to the not only entering students, but before the beginning of the academic year, every student should be subject to appear a position test. This is what we all got to do. Position test must be a compulsory test even before beginning the academic year to every child. Okay, so that will the concept might be a subject teacher for these students. So how will they understand until the test is conducted? Once a position test with basics is conducted, then the teacher will get to know what is the standard of each of the student, and the teacher accordingly will categorize them and try to provide either coaching or homework or remediation based on their performance and position. So that is why a position test is conducted not only to the for all the students in the school. Every teacher, the teacher is going to handle should conduct the position test, right? Not only exit test, so has to be conducted. Because the students come back from vacation, there will be learning loss also. So a new teacher should be able to understand. So instead of losing time, once we decide, we have to decide the position test date to the and notify to the parents after reopening on so and so date. Maybe after the second day or third day, you have to, once the teachers get familiarized with the students, you have to conduct a position test. So that really helps the teacher to understand the students before beginning the academic Thank you. Syllabus. Thank you. Okay, right, Andy. Yeah, anybody else wanted to speak? ఆన్ చేయండి. వీడియో ఆన్ చేయటం అనేది ఒక మినిమం కర్టసీ. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే మర్యాద. జూమ్ మీటింగ్ లో వీడియో ఆన్ చేయటం అనేది ఒక మర్యాద. మీరే ఆలోచించండి. ఇప్పుడు నేను నా వీడియో ఆఫ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను అనుకో, మీకు ఎలాంటి భావన వస్తుంది? ఓకే, యా, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో నౌ ఐ థింక్ ఐ విల్ స్టార్ట్ షేరింగ్ ద డాక్యుమెంట్ అగైన్ సో దట్ వి గో. ఎస్. So coming to the SOP of the admissions and enrollment management, what is that we are supposed to be doing? Okay, so yes, now let us see. Yes, sir. So, yeah, now I shared you the 60 basic operations, and now I am going to take you through a detailed one with the admissions and enrollment management. The objective is to ensure a transparent, ethical, predictable, parent-friendly, and bias-free admissions
admissions process that builds trust and protects the school's reputation. When a parent is coming for the first time to the school, that is the very important time that we have to capture their attention. First impression is the best impression. Some schools, there will be designated 1 or 2 staff members. They go to the parent well in advance with joined hands. Namaskaram, sir. Sir, good morning, sir. Please come, sir. Madam, please come. Sit here. What can I do for you? So that kind of a basic reception, respectful reception, please make a note of that. A respectful reception is very important for us to take. Okay? So then, Master, you put a line on that. Don't do that. So now coming to the how the standard operation procedure, we have taken about 20 steps what we have to do. So finalize grade-wise intake capacity based on infrastructure, teacher availability, Right to Education Act norms, and board regulations before admissions open. So the school should decide how many seats are available, how many are going, and how many are staying. For this, some schools, what they do is they circulate a letter to the parent that the parent should request the management to continue their child, or else they will write, "I'm sorry, because of these reasons, we are not continuing your child." So then we will get to know how many students are going to continue next academic year. That will be helpful for us to take the other admissions also. So where the capacity is full, this is one method we can adopt. And otherwise also, for all budgetary reasons, to order the books, even to order the uniforms, or order the furniture, whatever it may be, for all purposes, we got to definitely take the continuity information from the existing parents. Then decide, finalize the grade-wise intake capacity based on the retention of the old students. So that infrastructure, teacher availability, recruitment, Right to Education norms, and board regulations are followed. Okay, we neither take more nor take less. Okay, right. Then second one, publish admissions policy and timeline. Okay, display admissions criteria, eligibility, age norms, reservation rules, and timelines on the notice board, website, or prospectus and social media, or else also you can give a step-by-step admission procedure from inquiry to admission confirmation, and nicely get it designed and laminated and provide it to the teacher who is receiving, so that they put it in front of them and explain one by one. Instead of orally sharing it with them, if it is a written one, placing that written statement either in the prospectus or in a printout and showing it to the parent will be very, very meaningful. Then prepare third one, prepare standard admission kit. Yes, prepare a standard admission kit. So include in that one prospectus, fee structure, refund policy, code of conduct, frequently asked questions, and contact details to ensure uniform information sharing with every parent in the same way. So that's another important thing that which we have to look into. So prepare a standard admission kit. Most of the international schools, they will be doing this much well in before beginning the admission process. Then fourth one, train the front office and admission staff. Conduct annual training with a standard inquiry script, do's and do nots, objection handling responses, and escalation matrix. So
మన ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఉండే ఎవరైతే అడ్మిషన్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తారో వాళ్ళకి మనం వీ హ్యావ్ టు వెరీ క్లియర్లీ train up what are the do's and do nots and all that. Okay, yes. Then fifth one, log all inquiries systematically. So log in means write in or enter in the system, record walk-in, whether it is a phone call inquiry or WhatsApp inquiry or a website inquiry or a referral inquiries in an inquiry register or ERP with date, grade, contact details, and also enter who is the admission in charge who have received that, so that they will be responsible for that. Then sixth one, acknowledge inquiry promptly. Send acknowledgement via SMS, WhatsApp, email within 24 hours, reinforcing professionalism and responsiveness. ఒక్కసారి మనకి ఎంక్వైరీ వచ్చిందంటే విత్ ఇన్ 24 అవర్స్లో వాళ్ళకి సార్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ your inquiry for admission and our person so and so by name and phone number will be contacting you shortly అని ఒక SMS కానీ మెయిల్ కానీ వాట్సాప్ మెసేజ్ కానీ మనం పంపగలిగితే దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ అవర్ ప్రొఫెషనలిజం అండ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ ఆల్సో. వీళ్ళకు బాధ్యత ఉంది, వీళ్ళకు అడ్మిషన్స్ మీద ఇంట్రెస్టే ఉంది అనే భావన కలుగుద్ది. దెన్ సెవెంత్ వన్, షెడ్యూల్ కౌన్సిలింగ్ విత్ ఇన్ 48 అవర్స్ అండి. ఎస్, వీ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ వాళ్ళ ఎంక్వైరీ తర్వాత విత్ ఇన్ 48 అవర్స్లో. ఎందుకంటే మనం రెస్పాండ్ కాకపోతే వాళ్ళని పిలవకపోతే దే మే ఆల్సో గో టు అనదర్ స్కూల్. అందుకని ఫిక్స్ పేరెంట్ కౌన్సిలింగ్ స్లాట్స్ విత్ ద అడ్మిషన్ కోఆర్డినేటర్ ఆర్ అకాడమిక్ హెడ్ టు అవాయిడ్ డిలేస్ అండ్ డ్రాప్ ఆఫ్స్. మనం డిలే చేస్తే వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదని వాళ్ళు ఇంకొక స్కూల్కి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకని దెన్ కండక్ట్ structured parent counseling. Use a standard counseling checklist covering curriculum, pedagogy, expectations, discipline policy, assessment pattern and parent roles. ఇవన్నీ మనం నోట్ చేసి ఒక దాంట్లో ఆ పేజ్ తిప్పుతూ సార్ వాళ్ళ పేరెంట్ కూర్చోబెట్టి ఎవరైతే అడ్మిషన్ కోఆర్డినేటర్ ఆర్ అకాడమిక్ హెడ్ ఉన్నారో దే హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ అసలు కరికులం ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనం, మన పెడగాజీ అంటే క్లాస్ రూమ్లో మన టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎట్లుంటుంది, వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, వైస్ వర్సా. మీరు మా నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, మేము మీ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. డిసిప్లిన్ పాలసీ, లేట్ వస్తే గేట్ క్లోజ్ అండి, అలో చేయలేము, యాబ్సెంట్ అయితే రీ ఎగ్జామ్ ఉండదు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. దెన్ అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్, అవును ఎన్ని టెస్టులు ఉంటాయి, ఏ డేట్లో ఉంటాయి. అసలు పేరెంట్ వచ్చేసరికి మన యాన్యువల్ ప్లాన్ రెడీ అయి ఉంటే వాళ్ళకి కూడా ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎప్పుడు వెకేషన్ తీసుకోవచ్చు, ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు, స్టూడెంట్ యాబ్సెంట్ అయితే ఏంటిది, ఇవన్నీ వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పటం. పేరెంట్ నుంచి మనం వాట్ ఈస్ ద రోల్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ యూ కెన్ ఆస్క్. దెన్ అసెస్ చైల్డ్స్ రెడీనెస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పొజిషన్ టెస్ట్ అండి. అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఒకప్పుడు తను ఎట్లా ఉండే స్టడీస్లో, మధ్యలో బాగుండినా తర్వాత ఏ స్కూల్ నుంచి వస్తున్నాడు, ఆ స్కూల్ కరికులం ఏంటి, అక్కడ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ క్లియర్గా మనం తెలుసుకోవటం వలన స్టూడెంట్ని మనం ఎంత ఎక్కువ అర్థం చేసుకుంటే, పేరెంట్ని ఎంత అర్థం చేసుకుంటే, స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలని మనం ఎంత ఎక్కువగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి, డాక్యుమెంటేషన్ ఊరికే మాట్లాడటం కాదు, నోట్ చేసి దాన్ని క్లాస్ మదర్ టీచర్కి ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, కొందరు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, పిల్లలకి ఎలర్జీస్ ఉంటాయి, ఆస్తమా ఉంటుంది, లేకుంటే లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళ బిహేవియర్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లుంటుంది. కొందరు పిల్లలు క్లాస్లోకి వస్తే ఇతర పిల్లలతో షైఫుల్గా ఉంటారు, లేదా కొందరు డామినేట్ చేస్తారు, కొందరు బయటి పాత స్కూల్లో కొట్టడం కొరకటం చేస్తే తీసేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ పేరెంట్ని ఓపెన్గా చెప్పమని చెప్పాలి. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ చేంజింగ్ ద స్కూల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అకాడమిక్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫీజ్, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ చేంజింగ్ ద స్కూల్. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటివి క్లియర్గా అడగటం వలన మనకి చాలా క్లారిటీ వస్తుందండి. ఓకే,
సో అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్ అండ్ పేరెంట్ రోల్సే కాకుండా చైల్డ్స్ అసెస్మెంట్ అండ్ రెడీనెస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం తెలుసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫార్మల్లీ అండర్స్టాండ్ ద చైల్డ్స్ అకాడమిక్ హిస్టరీ, లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోజర్, learning needs, and especially what is the requirement that the parent wants for the child. See, language competency or exposure ni kuda endukante okavela mana school lo if the students are speaking good English, if the child is unable to give sync gaadu meeku telvadi చాలా సార్లు స్టూడెంట్ వచ్చినాక అందరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి ఆ పిల్లోడు మాట్లాడలేకపోతే హీ డజంట్ ఫీల్ లైక్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద స్కూల్. వాడు స్కూల్కి రాడు, చాలా రీజన్స్ చెప్తాడు, స్కూల్లో నేను చదవను అంటాడు, పేరెంట్ మళ్ళీ విత్డ్రా చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకని అలాంటి పిల్లల్ని ఎట్లా మనం సింక్ చేస్తామనేది పేరెంట్కి చెప్పాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ ఆల్ దేర్ problems, issues and expectations. The school, the admission coordinator or the academic head should have clarity in doing all these kind of things. Okay. Tarvata 10th one, issue application form and post counseling. Okay. Provide application forms only after, ante ee student ki వాళ్ళ పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మన దగ్గర రియలైజ్ అవుతాయి. ఒకవేళ పేరెంట్ నాకు గుర్రం సవారి కావాలన్నాడు అనుకోండి, మన స్కూల్లో లేదు, మనం సార్ మేము ట్రై చేస్తామని ఇచ్చినాం అనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రియల్లీ ఏ గుడ్ వే టు యాక్సెప్ట్ దట్ అడ్మిషన్, రైట్? ఓకే, సో యాక్సెస్ child's readiness and background. Okay, then issue application form and post counseling also should be done. So provide application forms only after counseling to prevent casual or uninformed applications. Okay, then 11th one, receive and verify application documents, right? So తీసుకున్నాక check the birth certificate, transfer certificate, previous memo of mark. Okay, first better ask them to provide all xerox copies. This one, Aadhaar card, report card, photos. Okay, all that kind of a thing, ask them to provide along with that. Then after the test and confirmation is over, you can ask them to submit the originals, right? Then register application in ERP or system, assign application number and record all details to ensure traceability and prevent favoritism. Then schedule entrance test and interaction. Okay, fix then assessment date as per grade norms, written test, oral interaction, observation or readiness assessment. Okay, this has to be done and this must be done properly by a teacher. And how much time it takes, you don't ask the parent to keep waiting. If the parent has any urgency and everything of that sort, then you must tell, sir, you please come this time or provide lunch. How many hours it takes depending on their arrival time. Properly educate the parent. Sometimes if the parent is waiting for a longer time, if the student is taking more time, the parent becomes restless and that becomes a entry level, okay, minus point to the institution. So take care of that. Okay, then kind of like to conduct, you have to use a standardized question paper, then observation sheets, then evaluation rubrics, then approved by the academic head. And that is how rubric ante, I don't know how many of you know, ante enta raste enni marklu ivali anedi rubric andi, evaluation rubric. Okay, then observation sheet also, how is the handwriting, how is the language of the child, whether the child is nervous, whether the child is overconfident, whether the child lacks confidence, whether the child is unable to follow even the basic instructions, whether the child is unwilling to change the school or write the test. All these observations are supposed to be written. Okay, then coming to the 15th point, evaluate and consolidate the results objectively. Compile assessment outcomes with the teacher remarks and recommendations, avoiding personal bias. Sometimes, like, you know, there are some teachers who will be consulted by the parent. Sir, మా వాడు కొంచెం మామూలు రాస్తాడు కానీ ఎట్లనో మీరు కొంచెం మార్కులు ఎక్కువ వేయండి అంటే the teacher will be helping the child to write the answers also. No bias should be there. Then review special cases. ఒకవేళ if he is not up to the mark అనుకోండి, then review it. మళ్ళీ ఒక టెస్ట్ పెడదాం సార్, మంచిగా ప్రిపేర్ చేసి తీసుకురండి, టాక్ పొలైట్లీ టు ద పేరెంట్ అండ్ చెప్పండి, లైక్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నేను చెప్తాను అట్లా, ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ ద పేరెంట్
సార్ ఇప్పుడు ఆయన తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్, వీక్ పర్ఫార్మెన్స్తో మనం లైక్ అడ్మిషన్ ఇస్తే తను ఏమనుకుంటాడంటే ఈ స్కూల్లో ఇట్లా చదివినా చాలు అనుకుంటాడు. నేను ఒక 2 లెసన్స్ ఇస్తాను, ఆ 2 లెసన్స్ బాగా చదివించి తీసుకురండి. 2 డేస్లో 2 లెసన్స్ ఎంత ప్రిపేర్ అవుతాడు? ఆయన ఆల్రెడీ 1 ఇయర్ చదివిన లెసన్సే కదా. దాన్ని బట్టి ఆయన బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చినాక మనం సీట్ ఇస్తే ఈ స్కూల్లో ఇలా నడవదు, నేను బాగా చదవాలి అనే అభిప్రాయానికి వస్తాడు అని చెప్పి పంపడం జరుగుద్ది, పేరెంట్ని కన్విన్స్ చేసి. బట్ నాట్ చైల్డ్ ముందు, ఇన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అట్లా. సో స్పెషల్ కేసెస్లో అడ్రస్ సిబ్లింగ్ ప్రయారిటీ, స్టాఫ్ అవార్డ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ కేసెస్ ఆర్ లెర్నింగ్ సపోర్ట్ నీడ్స్ త్రూ ఏ డాక్యుమెంటెడ్ రివ్యూ ప్రాసెస్. ప్రతిదీ డాక్యుమెంట్ చేయాలండి. అడ్మిషన్ ఫామ్లో డెఫినెట్గా వెనక వైపు ఎక్కడో స్పెషల్ స్పేస్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే. దెన్ 17th one, కమ్యూనికేట్ అడ్మిషన్ డెసిషన్స్ ఫార్మల్లీ, షేర్ acceptance wait list or regret communication without committed timelines through official channels only. Communicate the admission decision formally and let the parent come and explain. 18th point, explain fees policies transparently, clearly explain fees breakups, payment schedules, transportation options, if hostel is there, hostel thing, refund policy, late fees and withdrawal rules also has to be explained very clearly, and parent signature should be obtained and 1 copy should be provided to the parent also. It should be written and mutually signed. Then 19th one, confirm admission with documentation and payment. Ask the parent to complete the admission form after fees payment, then signed declarations, undertakings, and like enclosing all the required certificates, and there should be a checklist for the certificates we have to tick and sign. Then complete student onboarding and ERP. 20th one is that, generate a student ID, roll number, section allocation, then ERP credentials, and hand over onboarding kit and orientation schedule to the parent. After din tarvata the parent will be called for orientation program and school orientation also. So the good practices will give you no oral admissions or unofficial commitments అండి. No oral గా చెప్పొద్దు, everything should be on paper. No bypassing counseling, parent counseling కావాలి, assessment stage steps compulsory ఉండాలి. All decisions documented and auditable, verifiable. Then single point accountability for admissions. ఒక పేరెంట్ను ఒక టీచర్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అడ్మిషన్ ఇన్ఛార్జ్ అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళే మళ్ళీ వాళ్ళతోటి చూడాలి. ఇంకా అదనంగా ఎవరైనా ఉండొచ్చు, బట్ వాళ్ళు మిస్ కావద్దు, ఎందుకంటే మొదటి నుంచి ఏం మాట్లాడారో వాళ్ళకే తెలుసు. కాబట్టి నేను అనుకుంటాను ఇది SOP అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అబౌట్ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఎన్రోల్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకా నేను చాలా తక్కువ చెప్పాను సార్, ఇంకా చాలా ఉంటుంది. మీకు ఈవెన్ అడ్మిషన్ ఫామ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూపించవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ SOP అంటే ఇది. ఇప్పుడు దీని తర్వాత నేను ఇంకొక SOP అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అండ్ కరికులం ప్లానింగ్లో మళ్ళొక 20 steps. ఆ SOP ఏంటి, దాని తర్వాత లెసన్ ప్లానింగ్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ డెలివరీ SOP ఏంటి, దాని తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ అడ్రసెస్ మేనేజ్మెంట్, ఇలా అన్నిటికి సంబంధించిన SOPని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ యూ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఫ్రమ్ నౌ. ఈ అసలు SOP అంటే మీకు ఎంతమందికి మొదటిసారి? ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రియల్లీ కేమ్ టు నో? ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, ఉపయోగపడేటట్టుంది అన్న వాళ్ళు ఐ వాంట్ యూ టు షేర్. ఓకే, మా పురుషోత్తం రెడ్డి గారు వచ్చినట్టున్నారు. సార్ మళ్ళీ ఇవాళ కూడా లేటే వచ్చిండ్రా? నమస్తే. ఓకే, సో SOP మీద ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా? ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్. ఎలా ఉంది? చాలా క్లియర్గా ఉందా? గౌసియా భాను గారు మీరు కూడా మాట్లాడాలి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు విన్నారా? వింటే మీరు మాట్లాడండి. తర్వాత మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 Pro అని ఉంది. మేడం మీరు బ్లాక్ బ్లౌజ్ ఆరెంజ్ శారీలో ఉన్నారు, మీ పేరేంటో మాకు తెలియదు, దాంట్లో నోట్ చేసుకోలేదు. కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు అందరు మాట్లాడాలి, ఎట్లా ఉంది అసలు SOP అంటే. ఓకే, మోహిన్ పాచా గారు, తర్వాత వేదవ్యాస, KSP గారు, ఎవ్రీబడి. ఫస్ట్ నాకు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మాట్లాడండి, వారి తర్వాత గౌసియా భాను గారు మాట్లాడతారు.
పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. అందరికి నమస్కారం సార్. నమస్తే. అందరికి నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ అన్నట్టు ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ లేటే వచ్చాను, అయినా కానీ మీరు ఏదైతే అడ్మిషన్ గురించి డీటెయిల్ చెప్పారు సార్, 20 పాయింట్స్ 20 పాయింట్స్ సార్. అవునండి సార్ చాలా బాగుంది సార్. అదే అది డీటెయిల్ గా మీరు చెప్తున్నారు సార్. దాంట్లో ప్రతిదీ చెయ్యాలని తపనతో ఉన్నారు, కానీ ఒక్క విషయంలోనే 10 విషయాలు వెళ్తున్నాయి సార్. ఒకటే విషయంలో మీరు చెప్పే విషయాలు ఒక పాయింట్ లోనే 10 విషయాలు నిగూఢమై ఉన్నాయి. అవును ఒక్కటే విషయంలో 10 విషయాలు వెళ్తున్నాయి సార్ మనం చేయాల్సినవి. అవునండి అది అసలు తవిన కమాన వెళ్తూనే ఉన్నాయి సార్ పాయింట్లు. అవి మనం చేయాల్సిన పాయింట్ సార్. సార్ బడి నడపడం అంటే అంత చిన్న విషయం కాదు సార్. అదే మనము ఏదో పైన నడుపుతున్నాం ఎన్ని రోజులు, కానీ ఇప్పుడు అట్లయితే మన బడులు నిలబడవు సార్. అందుకనే మళ్ళీ మనం నేర్చుకోవటం స్టార్ట్ చేయాలి మనమందరం, మనం అందరం కూడా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి స్టార్టెడ్ దిస్. ఎట్లా ఉంది ఎస్ఓపి అనే ఒక అవగాహన? ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత మనకు ఎస్ఓపి అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ రైటింగ్ లో ఉండాలి, ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో కావాలి అనే ఒక అవగాహన వస్తుందా పురుషోత్తం రెడ్డి గారు? తప్పకుండా సార్, చాలా మంచి ఆలోచన వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు దీన్ని మాకు ఓవర్ గా మీరు చెప్పేశారు సార్. మీరు మీ మాటలతోని మీరు తెలుగు ఇంగ్లీషు రెండు కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ చెప్పారు సార్. చాలా సంతోషం. కాకపోతే సార్ మా కొంచెం మా అందరికి చేరే విధంగా చేయగలరని కోరుకుంటున్నాను సార్. నోట్ చేసుకున్నాం కానీ చాలా ఫాస్ట్ గా దానికి మన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఎండింగ్ దాకా ఎండింగ్ వరకు 12 వారాలు ఎండింగ్ వరకు పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఇది బుక్లెట్ చేసి మేము తప్పకుండా అందిస్తాం. ఓకే రైట్. యా గౌసియా భాను గారు, యా కెన్ యూ అన్మ్యూట్ అండి? యా ప్లీజ్ స్పీక్ అప్. టెల్ మీ యువర్ స్కూల్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్ ఆల్సో. శ్రీ మాస్టర్ మైండ్ స్కూల్ సార్, రాజీవ్ కాలనీ, అనంతపూర్ సార్. ఓకే చెప్పండి ప్లీజ్. సార్ ఎస్ఓపి ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా బాగుంది సార్. రికార్డెడ్ గా, అంటే మీరు చెప్పిన విషయం ఏమంటే మనం పాయింట్ టు పాయింట్ మనం రికార్డెడ్ గా విత్ రిటర్న్ వర్క్ లో పెట్టాలి. అవునండి. ఓకే సార్. అండ్ అడ్మిషన్స్ టైంలో మనము అడ్మిషన్ ఫామ్ ఇవన్నీ ఫిల్ చేసుకుంటాం సార్. ఏమంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న డౌట్, ఇప్పుడు నర్సరీ పిల్లలు వస్తారు సార్, నర్సరీ పిల్లలను వాళ్ళని ఎట్లా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి? అంటే వాళ్ళు ఏడుస్తూ వస్తూ ఉంటారు. యా యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ తో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడతాము, నర్సరీ స్టూడెంట్ తో మనం ఎట్లా మాట్లాడతాము అనేది డిఫరెంటే కదండి కదా. ఇప్పుడు నర్సరీ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు వస్తారు, ఈ రోజు ఏడుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళను మనం ఎంత బుజ్జగించినా ఎంత ఇది చేసుకున్నా వాళ్ళను నాకు చెప్పారు మీరు, నన్ను చెప్పనివ్వండి. ఎందుకంటే మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హలో చిల్డ్రన్, హౌ ఆర్ యూ, ఆర్ యూ ఆల్ రైట్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అంటాం. అదే 3rd క్లాస్ 5th క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు హలో చిల్డ్రన్, హౌ ఆర్ యూ, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అంటాం. అదే ఇంకా చిన్న క్లాస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమంటాం మనం? హలో చిల్డ్రన్, హౌ ఆర్ యూ, ఆర్ యూ ఆల్ రైట్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మీ అంటాం మనం. అంతే కదా. ది హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ టు క్లాస్. మనం పేరెంట్కి ఏం చెప్పాలంటే, మీరు చైల్డ్ని తీసుకురావటానికి ముందు మీరు ముందు రండి అని చెప్పండి. ఓకే, మీరంతా చూడండి, మీరు చైల్డ్తో ఏం మాట్లాడాలో మేము చెప్తాము. ఓకే. చాలా మంది పేరెంట్స్ చేసే తప్పేంటంటే గౌసియా గారు, దే విల్ బి స్కేరింగ్ ద చైల్డ్. ఏ నువ్వు బాగా ఆడుతున్నావు, నిన్ను స్కూల్ పంపిస్తాం అంటే అక్కడ పోతే నేను టీచర్ తంతని ఇట్లా చేస్తే, సో వాళ్ళకి దే విల్ బి పుట్టింగ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ స్కేరీ థింగ్స్, భయపెట్టే విషయాల్ని చైల్డ్ మైండ్లో పెడతారు. నేనేమంటాను అంటే, ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అది ఆలోచించండి. పేరెంట్ చైల్డ్ని అట్లా తయారు చేసి తీసుకొచ్చారు. ఓకే, మనం ఏం చెప్పాలి అని అంటే, సార్ మీరు చైల్డ్ని ఫస్ట్ మీరు రండి, కలవండి,
అని మీరు ప్రిన్సిపల్ గానో లేకుంటే అకాడమిక్ హెడ్ గానో స్కూల్ హెడ్ గానో వారితో ఇట్లాంటి విషయాలు మాట్లాడి చైల్డ్కి స్కూల్ గురించి గొప్ప విషయాలు చెప్పండి, మంచి విషయాలు చెప్పండి. అబ్బా నువ్వు ఎంత తొందరగా వెళ్తావురా స్కూల్కి, నువ్వు వెళ్తే అక్కడ ఆడుకోవచ్చు, ఆడుకోవటానికి చాలా మంది పిల్లలు ఉంటారు, అక్కడ టీచర్స్ బాగా ఆటలు ఆడిస్తారు, పాటలు నేర్పిస్తారు, నీకు చాలా పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంటుంది, చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అట్లాంటి క్యూరియాసిటీని డెవలప్ చేయాలి పిల్లల్లో. థ్రెట్ అట్మాస్ఫియర్ కాదు, మైండ్ని కాదు. ఓకే, అదొకటి. రెండవది వచ్చేసి పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్కి ఏం చెప్పాలంటే ఊరికనే 1-2-3 సార్లు పిల్లల్ని అట్లా తీసుకొచ్చి తిప్పి తీసుకెళ్ళండి. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి పోయే ముందు నేను ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తాను అని అంటే, ఒక 2-3 రోజుల ముందే మీ ఇంటి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఎంత టైం పట్టుద్ది ఒకసారి వెళ్ళి ఆ ప్రాంగణం అంతా చూసి రండి అని చెప్తాం. పిల్లలకి ఏమవుద్ది అంటే ఎగ్జామ్ యాంగ్జైటీ, సెంటర్ యాంగ్జైటీ, లొకేషన్ యాంగ్జైటీ, డెస్టినేషన్ యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ పోతాయి. నాకు తెలిసిన ప్లేసే కదా అనుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాస్ టు బి అడ్వైజ్డ్. నేను అనుకుంటాను మీకు తెలిసింది అనుకుంటా. తర్వాత రాగానే పిల్లలకి మంచి టాయ్స్, ఆడుకునే పిల్లలు చూపించటము, అట్లా ఒక రకంగా అట్లా చేస్తే పిల్లల్లో యాంగ్జైటీ తగ్గుద్ది, ఫ్రెండ్లీనెస్, క్యూరియాసిటీ, ఇంట్రెస్ట్ టు కమ్ అనేది పెరుగుద్ది. హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ మా అనంత జనార్దన్ గారు ఉన్నారు. సార్ ఎలా ఉంది? హౌ ఇస్ ద ఎస్ఓపి సార్? అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్ సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే. చాలా బాగుంది. అంటే ఎస్ఓపి అనేది జనరల్ గా వింటూనే ఉంటాము చాలా కాలం నుంచి, ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీలో పనిచేశాను కాబట్టి నాకు ఈ ఎస్ఓపి అనేది కొత్త కాదు, కానీ ఇన్ని రకాలు అనేది ఒక రకం చేస్తే భయం వేస్తుంది. మొన్న శ్రీకాంత్ గారు కూడా ఒక సెషన్ తీసుకున్నారు డే మొత్తం ఎస్ఓపి మీద, మన జన్నారం శ్రీకాంత్ రెడ్డి. ఈ అదే అంటే మనం ఏదైనా సరే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో మనకి అన్ని లేకపోతే మాత్రం మనం స్కూల్ నడిపించడం అయితే చాలా కష్టమే. అంటే పేరెంట్ కి మనం ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీ పిల్లోడికి ఏమి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, టీచర్లు ఎలా ఉన్నారు, అసలు ఏమి ఫాలో అవుతాం మెథడ్స్, అవన్నీ మనం క్లారిటీ ఇవ్వకపోతే మాత్రం రాబోయే కాలంలో మనం ఇబ్బంది పడాల్సిందే. అది మీరు అన్నట్టు ఇవాళైనా సరే మొదలు పెట్టామనుకోండి, కనీసం ఒక 2 years తర్వాత అయినా సరే మనం అది సెట్ అవ్వగలుగుతాం. సార్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, సంకల్పం ఉండాలి, కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. ఈ ప్రయాణం డెఫినెట్ గా ఎదుగుద్ది సార్. మీరు వదిలిపెట్టినా నేను వదిలిపెట్టాను మిమ్మల్ని. మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళని మనం కలిసి ఎదగాలి, మన స్కూల్లో కలకాలం నిలబడాలి. ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ కోసం జీవితాలని మనం ఏమంటారు డెడికేట్ చేసిన వాళ్ళం సార్ మనం. ఓకే, డెడికేట్ చేసిన వాళ్ళం. మన సంకల్పం బలహీనం కావద్దు, మన సంకల్పం సమాజానికి ఉపయోగపడాలి. మనం సమాజానికి ఎంత ఉపయోగపడుతూ అప్డేట్ అవుతా ఉంటే 100% సమాజం మన కేర్ కూడా తీసుకుంటది. దట్ ఈస్ వాట్ సార్. కొంచెం మర్యాద కోసమైనా అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి సార్. ఎప్పుడైనా మీటింగ్ లో వీడియో ఆన్ చేయటం అనేది ఒక జూమ్ మీటింగ్ లో మర్యాద సార్, అది ప్లీజ్. యా, సిస్టర్ Anna John, okay, from Bhopalpalli, can you please respond on what you heard? Or tarvata Vedavyas garu. Sir, please be ready, sir. Yeah, ma'am. Sir, I hope you are able to hear me. Yeah, absolutely. Yeah, it was, all the steps were very good. We have got some new insights also. But as a person who is administrating in rural area, the rural parents, uneducated parents, some of the steps, I think that it will be very, very difficult, challenging. But like on the whole, we will be, when we have all these 20 steps with us, we will be, maximum we will be trying to implement it. Yeah, so, you are right, madam. Anyway, it was very good. No, you are very absolutely many insights right. Were very new insights we got. Absolutely, you are right.
I don't tell that you have to implement only this like this only. Either you can enhance them, or in adaptation you can choose whatever is applicable and practicable with you. So this is what, in a general, like you see, each of this can be written as a book, I tell you. Okay, each of these can be written as a book, elaborated into that. Even we can, others can add even some more points also. But what I mean is, like, depending on our location, depending on our like target, like I don't say customers, but parent. Okay, so we have to, you can minimize, you can avoid certain things which are not very much suitable to the place that you are working, isn't it? So, I think, but this discussion has helped you to now rethink on admission process and make it a little more robust and clear, isn't it? Very much, yeah. Okay. Thank you, sir. Vedavyas KSP Garu. Can you please tell the school name, your name and location, sir? సార్ నమస్కారం సార్, నేను ఉమా మహేశ్వర్ వేదవ్యాస హై స్కూల్ కాల్వ శ్రీరాంపూర్ సార్, పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, చెప్పండి మాస్టర్. ఫస్ట్ మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మీలాంటి పర్సన్ అంటే మీకు మీ వయసులో మీ అనుభవంలో నేను చాలా చిన్నవాడిని సార్, బట్ మీతో సహ కరెస్పాండెంట్ చెప్పడానికి బాగా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ, నేను మీటింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అటెండ్ అవ్వలేదు. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఐఎమ్ అపాలజీ ఫర్ దాట్. అయితే విషయం ఏంటంటే, ఈ SOP 20 స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సార్, అది జీవితంలో మర్చిపోలేని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేసుకోదగ్గవి. అయితే అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే సార్, మాది కాల్వ శ్రీరాంపూర్ ఒక పల్లెటూరు సార్. దురదృష్టం ఏంటిదంటే, ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత ఆడపడ్డా కానీ మనకి హయ్యర్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి స్ట్రెంత్ ఆగట్లేదు. అది ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం సార్. తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా నాకంటే స్లో లెర్నర్స్ ఉంటున్నారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కొంత ఐడియా ఇవ్వండి సార్. ఇప్పుడు ఇవి ఇచ్చిన మీరు ఏవైతే 20 స్టెప్స్ ఉన్నాయో, అది 100% ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సక్సెస్ అవుతామని అనుకుంటున్నాం సార్. అంటే నేను సక్సెస్ అవుతాను. క్లియర్లీ, యా. మీ పెయిన్ పాయింట్స్ ని చెప్పండి. అంటే పెయిన్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే, మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి నిర్వహణలో, పాఠశాల నిర్వహణలో, ఇన్ అవర్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ we are facing. Now you mentioned about like retention of students in higher classes. Surely we can understand that. Yeah. అంటే మేజర్ ప్రాబ్లం అది సార్, యాక్చువల్లీ మేజర్ ప్రాబ్లం అది. అయితే స్లో లెర్నర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇవి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంకేమన్నా అడ్వైస్ మీరు అంటే రిటర్న్ గా కావచ్చు, ప్రింటెడ్ గా ఇస్తే ఇంకా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది ఆలోచన సార్. డెఫినెట్లీ. కాకపోతే ఒక రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ అవర్ మెంబర్స్ ఏంటంటే, స్లో లెర్నర్స్ అనే పదం ప్రపంచం బ్యాన్ చేసింది, ఎడ్యుకేషనల్ వరల్డ్. సో మనం స్లో లెర్నర్ అనే పదమే వాడొద్దు. అట్లా బ్రాండింగ్ చేస్తే దాని మీద నేను మీకు చెప్తాను, మేక్ ఏ నోట్ సార్. నెక్స్ట్ టైం మాట్లాడేటప్పుడు దాని మీద నేను ఎలాబరేటెడ్ గా మాట్లాడతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. గంగాధర, యా, గంగాధర పేరుంది లేదా శ్రీనివాస్ వర్మ గారు, కెన్ యూ టాక్? మీ అబ్బాయిని కూడా ఈసారి వినిపిస్తున్నట్టున్నారు. వెరీ గుడ్ సార్. ఈజ్ డిస్టర్బింగ్ సార్. సార్ అంటే ఇప్పుడు నాకు స్కూల్లో కొన్ని మీరు చెప్పిన ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యేవాడిని, కానీ ఇది స్కూల్ రూల్ అని పేరు పెట్టేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు అది SOP గా మార్చుకుంటా సార్. స్కూల్ రూల్ కంటే SOP అనేది నాకు చాలా సిస్టమేటిక్ వర్డ్ గా అనిపిస్తుంది. శ్రీనివాస్ గారు, 1 సెకండ్. నేను అందరికి రిక్వెస్ట్ చేయదలిచినాను ఏంటంటే, సైకాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ కానీ మారుతున్న మేనేజ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో రూల్ అనే పదం ఎక్కడున్నా తీసేయండి, ప్రొసీజర్ అనే పదాన్నే పెట్టండి. దీన్ని ప్రొసీజర్ అనాలి. తర్వాత అంటే లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పాను, ఫీజు విషయంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనింత తీసుకుంటా, నాకింత కట్టండి అనే పదాలు మన డిక్షనరీలో నోట్లకి వెళ్ళి వదిలేసేయాలి. మన స్కూల్లో సార్ మీరు ఇంత పే చేస్తారు, మన దగ్గర ఫీజు ఇంత సార్, మన ఇంక్లూజివ్ టాక్, మన దగ్గర ఇంత సార్ అని మాట్లాడాలి. అంతే. నేను అనే పదం ఎక్కడ రాకూడదు. ఓకే, స్కూల్లో మేము తీసుకుంటాం అనేది కూడా రాకూడదు. పేరెంట్స్ పే చేస్తారు సార్ అనే అనాలి మనం. ఇవన్నీ మాటల యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంటుందండి, చాలా చాలా ఉంటుంది. ఓకే, అది మన ఈగోను సృష్టిస్తుంది, లేదా మనలో ఒక మంచి టుగెదర్ అంటే ఇంక్లూజివ్ భావనను కలిగిస్తుంది. సో శ్రీనివాస్ గారు, గుడ్ థింగ్ అండి. రూల్ అనేది పెయిన్ పాయింట్ ఉంది సార్ ఒకటి. యా, రూల్ అనేది చేసి మనం ప్రొసీజర్ అనే దాని కిందనే రిప్లేస్ చేయండి. మన దగ్గర ప్రొసీజర్స్ ఇట్లుంటాయి సార్ అనాలి, రూల్స్ ఇట్లుంటాయి అనకూడదు. ఓకే, ప్రొసీజర్ అంటే ఫాలో కావాల్సింది, రూల్ అంటే ఇంపోజ్ చేసింది.
అంటే రూల్ని ఒకరు నిర్ణయిస్తారు, ఇంకొకరు ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. ప్రొసీజర్ అంటే కలిసి ఫాలో చేసేది ప్రొసీజర్ అవుతుంది. సార్ మీ పెయిన్ పాయింట్ చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు. సార్ అంటే ఇది ఫ్యూచర్ లో మీరు అడ్రస్ చేస్తారని ఇప్పుడే చెప్తున్నా సార్. ఇప్పుడు 6th to 10th క్లాస్ మనం ఏంటంటే ఐఐటి పెడుతున్నాం సార్ మేము, కానీ వాటికి ఫీజు కలెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. టీచర్స్ కి ఏమో ఫీ పేమెంట్ చేస్తున్నాం మేము టీచింగ్ చేసినందుకు. అంతే ఇంక్లూడెడ్ చెప్పి ఐఐటి ఇంక్లూడ్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. బయట మెటీరియల్ పెడుతున్నాం కానీ ఆ ఫీజు కలెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ పోతాయనే భయంతో అది ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం, టీచర్స్ పే చేస్తున్నాం, కానీ పేరెంట్ నుండి కలెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం సార్. We'll note down that, Andy. Okay, we'll address that. Right. Today we are discussing on our SOP కాబట్టి సార్ గంగాధర్ గారు అది స్కూల్ పేరా ఊరా మీ పేరా ఒకసారి యూ కెన్ టాక్. వారి తర్వాత ముగిల్ గారు ఏమన్నా బిఎన్ ముగిల్ గారు. ఎస్ సార్. ఆర్య స్కూల్ ఖానాపూర్ సార్. ఆర్య స్కూల్ ఖానాపూర్ చెప్పండి. మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినారా? అవును లేదు సార్, ఆల్రెడీ 2 sessions అటెండ్ అయ్యాను సార్. చెప్పండి. అవును, దట్స్ వాట్ ఐ గెయిన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో సార్, మోర్ దెన్ 3 members. స్కూల్ అండ్ మొయిలి బాకా నాగు మొయిలి. ఓకే, మొగిల్ గారు మీ ద్వారానే వచ్చారు. రైట్ సార్. ఇంకో వాసు సార్. కొందరు మీలాగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని ప్రేమించట్లేదండి, వాళ్ళే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని ఇంకా దూరమే పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు మా శ్రీనివాస్ వర్మ ఉన్నాడు, హనంకొండ నుంచి ఎవరిని జాయిన్ చేయించట్లేదు, ఆయన ఒక్కడు ఆయన ఇన్ఛార్జ్ మాత్రం జాయిన్ అవుతున్నారు. ఓకే, యా ప్లీజ్ చెప్పండి మొగిల్ గారు. గంగాధర్ గారు. సార్ ఎస్ఓపి ఈజ్ వెరీ గుడ్ సార్. అండ్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, కొద్ది పేరెంట్స్ సైకాలజీ కూడా చేంజ్ అయింది సార్ నౌ డేస్. సో యాక్చువల్లీ పేరెంట్స్ ని కౌన్సిల్ చేయాల్సిన విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి సార్. స్టూడెంట్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం కానీ అది మొదటి నుంచి అవసరమైంది. అసలు మీకు గమ్మత్ ఏంటంటే పిల్లలకి చదువు చెప్పడం అంటే టీచర్ల పని. ఓకే, పేరెంట్ చదువు చెప్పడం అనను కానీ పేరెంట్ని కౌన్సిలింగ్ చేసుకోవాల్సింది యాజమాన్యం పని. ఇది వాళ్ళు ఎట్లా రెగ్యులర్ చేస్తారో ఇది మనం చేయాల్సిందే రెగ్యులర్ గా. ఓకే, దాంట్లో మినహాయింపు లేదు. అసలు సెషన్ లో టైం ఉంటే సార్ ఇది ఒకటి పేరెంట్ కౌన్సిలింగ్ టిప్స్ ఏమన్నా ఉంటే కొద్దిగా సజెస్ట్ చేయండి. తప్పకుండా. ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తున్నాం సార్. అంతే అండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వర్తమాన ప్రపంచంలో వైఖరులు ఎలా ఉన్నాయంటే నాకంతా తెలుసు, నాకు బడి లేదు కానీ లేకుంటే వీళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు పంపాలి అనే ధోరణి పేరెంట్లో చాలా పెరిగిపోతున్నది. నాకంటే ఎక్కువ తెలుసా వీళ్ళకు అనేది, నాకు తెలుసు అని వీళ్ళకి తెలియజెప్పాలి అంటే ఏంటి, నేను డామినేట్ చేయాలి. ఇట్లాంటి స్వభావాలతోటి పేరెంట్స్ చాలామంది స్కూల్స్లోకి వచ్చి మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను చెప్తా చాలా క్లియర్గా వాళ్ళకి, సార్ మాకంటే మీకు ఎక్కువే తెలుసు కావచ్చు కానీ అది చెప్పే తీరు ఉంటుంది సార్ అని చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్ కింద పడ్డాడు, దెబ్బ తాకింది, 3 రకాల పేరెంట్స్ ఉంటారు సార్. ఒక ఆయన వచ్చేమో సార్ మీరు బాగానే చూస్తారు సార్, అన్ని బాగానే పెట్టి ఉంటారు, మావాడే చూసుకోకుండా పడి ఉంటాడు అంటే వేరే ఆ పిల్లోడు తప్పు లేకపోయినా పేరెంట్ చెప్పే తీరు అట్లుంటుంది, మావాడిదే ఏదో మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది సార్, కొంచెం చూడండి సార్ ఇప్పటి నుంచి అని చెప్పి వెళ్ళే పేరెంట్ ఉంటాడు. రెండో పేరెంట్ ఏమో వచ్చేసి ఏం చెప్తాడు అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు, సార్ కొంచెం మీరు సరిగ్గా చూడాలి సార్, మా వన్ తప్పేం జరగలేదు సార్, మీరు కొంచెం చూడండి సార్ అని చెప్పి వెళ్తాడు. మూడో ఆయన వచ్చేసి తప్పు వాడిదైనా కూడా ఏం చేస్తాను సార్ మీరు, ఇదేం పద్ధతి సార్, ఇందుకే నా సార్ మేము స్కూల్ పంపించేది, ఇందుకే నా ఇన్ని ఫీజులు కట్టేది, ఇట్లా మాట్లాడతారు. సో నేనేం చెప్తాను చాలా మంది ఉన్నారు సార్ మా దగ్గర. అదే నేనేం చెప్తాను అనంటే సార్ మీరు ఎలా మాట్లాడితే మీ పిల్లలకు అంత మంచి జరుగుద్ది అని చెప్తా. మీరు పాజిటివ్గా ఉంటే మీ పిల్లలకు చదువు బాగా వస్తుంది, మీరు నెగిటివ్గా ఎక్కువ ఉంటే మీ పిల్లలకు చదువు మీద గౌరవం పోతుంది. కాబట్టి మా పిల్లలకు చదువు కోసమైనా వాళ్ళ ఎదుగుదల కోసమైనా మీరు కొంచెం పాజిటివ్గా మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోండి సార్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, అంటే మనం చెప్పే తీరులో సార్ అవతలి వ్యక్తిని తక్కువ చేసి చెప్పితే మనం కనుక నేను బడి నడుపుతున్నా 20 ఏళ్ళ నుంచి నీకేం తెలుసాయా అని మొదలు పెట్టినాం అనుకోండి, ఆయన అట్లనే వస్తాడు. సార్ మీరు చెప్పేది అంతా కరెక్టే సార్, కానీ పిల్లలకు మంచి జరగాలంటే మేము చూస్తున్నాం కదా సార్, మాకు కొంచెం చైల్డ్ సైకాలజీ తెలుసు కదా సార్,
ఎక్కడైతే పేరెంట్ రఫ్గా బిహేవ్ చేస్తారో పిల్లలు చదువుకు దూరం అవుతారు సార్. ఎందుకంటే వాడికి చదువు అన్నా, స్కూల్ అన్నా, టీచర్ అన్నా, లేకుంటే మేమన్నా విలువ లేకుండా పోద్ది సార్. మేము విలువ లేని దగ్గర చెప్తే ఎట్లా వింటారు సార్? మీరు పంపేదే మేము చెప్పింది విని నేర్చుకోవడానికి సార్. కొంచెం పిల్లల కోసం అయినా సార్ మీ కోపాన్ని తగ్గించుకొని శాంతంగా నవ్వుతూ వచ్చి చెప్పి వెళ్ళండి సార్. మీ పిల్లలకు మంచి జరుగుతుంది సార్, ప్లీజ్ సార్ అనండి. వాడు ఎంత కోపం మీద వచ్చిన పేరెంట్ అయినా కొంచెం సర్దుకుంటాడు. ఓకే, ఇట్లా అంటే మారుతున్న సొసైటీలో సార్ మన వైఖరులు మార్చుకోవాలి. మనం కొట్టుడు మొదలు పెట్టినాం, తిట్టుడు మొదలు పెట్టినాం అనుకోండి, చాలా రఫ్ అయిపోతుంది విషయం. ఈ రోజులు మొన్న నా దగ్గరికి పీడిఎస్ స్టేట్ ఇన్ఛార్జు తర్వాత జిల్లా అధ్యక్షుడు వచ్చిండు. వాళ్ళు వస్తున్నది నేను సీసీటీవీలో చూసి నా రూమ్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసి నేనే ముందుకు వెళ్ళిపోయి, సార్ నమస్కారం సార్, బాగున్నారా సార్, సార్ కొంచెం మమ్మల్ని వదిలిపెట్టరా సార్, 40 సంవత్సరాల నుంచి మా వెంటనే పడతారా సార్, పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి కదా సార్, వాళ్ళ దగ్గర మేము ఇచ్చేది మాకేదో బెంచ్ అనే కొనుక్కుంటాం సార్, మీకు ఇచ్చేది వాళ్ళు ఇచ్చేది వాళ్ళకు పెద్ద లెక్క కాదు కదా సార్, దయచేసి మమ్మల్ని వదిలిపెట్టండి, మాలాంటి స్కూళ్ళని వదిలిపెట్టండి సార్, మీకు నమస్కారం పెట్టి చెప్తున్నాను సార్, దయచేసి మమ్మల్ని వదిలిపెట్టండి, మా వల్ల కాదు సార్, మేము ఇచ్చేదానికంటే 10 స్కూళ్ళు ఇచ్చేది మీరు ఒక్క పెద్ద స్కూల్ పట్టుకుంటే మీకు వస్తుంది సార్ అని పంపించేసిన. మాకు కూడా తాకిడి ఎక్కువ ఉంది సార్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 8 యూనియన్స్ బాగా సఫర్ చేస్తున్నాయి సార్. అదే ఇంకొకటి మీ ద్వారా ఒకటి అప్పీల్ చేస్తున్నాం సార్. ఒకటి రూరల్ ఏరియాస్ లో సార్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి పెద్దగా లేవు, ఎక్కడ కూడా తెలిసిన విషయం సార్. ఒకటి అప్పీల్ ఏంటంటే సార్, ఈ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కొద్దిగా కాపీని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సార్, డిస్ట్రిక్ట్ టాప్ రావాలని చెప్పేసి. అది మార్చలేదు దాంతో ఏమవుతుందండి సార్ గంగాధర్ గారు, అది మార్చలేదు. ఎందుకంటే వచ్చిన ప్రతి డిఈఓ, వచ్చిన ప్రతి ఆర్జేడి, వచ్చిన ప్రతి డైరెక్టర్, వచ్చిన ప్రతి సెక్రటరీ, వచ్చిన ప్రతి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ వాళ్ళ పీరియడ్లో రిజల్ట్ తగ్గొద్దని చూసుకుంటారు. అందుకని చూచిరాత వినండి చూచిరాత పోటీలే జరుగుతాయి. ఇక దాంట్లో మనం ఏమి చేయలేము. ఓకే, ఆ పాయింట్ రిప్రజెంట్ చేసి సీసీటీవీలు పెట్టండి, ఎన్ని చేసినాం, వాళ్ళు వచ్చి ఉన్న సీసీటీవీలు బంద్ చేయించిపోతున్నారు. కారణం ఏంటి అంటే 100% వాళ్ళ పీరియడ్లో రిజల్ట్ పర్సంటేజ్ తగ్గొద్దు అనే ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆశ. ఓకే, ఇక అట్లాంటి దగ్గర మనం బ్రతుకుతున్నాం. మన పేరెంట్కి ఏం చెప్పాలి అంటే, ప్రిఫైనర్లో వచ్చిన మార్కులే నిజాయితీ మార్కులు సార్, బోర్డులో వచ్చేటటువంటి మార్కులు కరప్ట్ మార్క్స్ అండి అని చెప్పాలి మనం క్లియర్గా. ఆ స్థాయికి మనం ఎదగాలి. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే వీ కెన్ రియల్లీ మన మనసు చంపుకోకుండా మనం చెప్పాలి. పిల్లలకి మార్కులు రాగానే నేను పిల్లల్ని అడుగుతాను తెలుసా, ఏమంటానంటే దీంట్లో నీ మార్కులు ఎన్ని బాబు అని అడుగుతా, నీ మార్కులు ఎన్ని అని అడుగుతాను నేను. అర్థమైందా? అటువంటి దుర్దశలో ఉన్నాం మనం. వాడికి ఎంత చెప్పిపోయినా ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత ఇక వాడికి నిర్లక్ష్యం వచ్చేస్తుంది అంతే. ఎందుకు? అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ అంతా ఇన్విజిలేటరే చెప్పబట్టే, బాగా రాసిన పేపర్ తీసి రాయలేనికి ఇవ్వబట్టే, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇక వాడు అప్పటి వరకు మన స్కూల్లో మనం ఇంత ఖచ్చితంగా నేర్పించిందంతా శూన్యమైపోతుంది. అందుకని పిల్లలకి ఏం చెప్తామంటే, మీరు అలా అలవాటు పడకండి నాన్న, మీరు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో చాలా ఇబ్బందుల పాలవుతారు. వాస్తవానికి మీరు మీ సొంతగా రాయండి, అక్కడ ఏం చెప్పినా మీ సొంతగా ఎన్నో తన్ని పర్లేదు, మార్కులు కాదు ముఖ్యం, మీ జ్ఞానం ముఖ్యం అని చెప్పేసి చెప్పటం అలవాటు చేయండి. పేరెంట్స్ కూడా అది వినమ్రంగా తెలియజేయండి. ఓకే, అంతేగాని అంటే మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి, మీరు పోయి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓట్లు వేయండి అని చెప్పే పరిస్థితి ఉందా? డబ్బులు ఇవ్వకుండా నిలబడండి అని చెప్పే పరిస్థితి ఉందా? చెప్పండి. సిస్టమ్ మారలేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే అంతో కొంత మనం ఆ మార్పును మనకు అనుగుణంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి, అంతే. ఓకే, రైట్ అండి, మీ పెయిన్ పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాం. ఓకే సార్, హరినాథ్ గారు, యా ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండి, యా స్పీక్. వారి తర్వాత నెహ్రూ హై స్కూల్ అండి. ఎస్, యా వారి తర్వాత విశ్వశాంతి స్కూల్ అలంపూర్. సార్ ప్లీజ్ బి అవైలబుల్. ఎస్ఓపి అనేది ఎలా ఉంది? ఎస్ఓపి అని
చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం మనం, మీరు విన్నారు కానీ ఈరోజు ఎస్ఓపి అంటే ఏంటి అనేది క్లియర్ గా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూసిన తర్వాత ఇట్లాంటి ఎస్ఓపిలు మన పాఠశాల నిర్వహణకు మనం ఎన్ని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉందో దాని మీద మాట్లాడండి. Definitely, sir. But one problem is, sir, you nearly have given 60 points, sir. But we are unable to note it down all this, sir. That is the main drawback we are getting. Once you attend all the course, we will share this booklet with you, right? I already told you. Thank you very much, sir. ఇప్పుడు చాలా దాదాపుగా అందరూ అవే చెప్తున్నారు, సార్. We are also from your rural area. We are unable to implement. Even if you inform the same thing to the parents, they won't pay attention. ఏం చెప్పండి సార్ ఫస్ట్, అవన్నీ మాకెందుకు సార్, మా పిల్లలు చదువు రావాలా. they'll say these words and they will leave the school. సార్ దానికి ఒక్కటే విషయం చెప్తాను నేను. సార్ మీరు ఒక అరగంట 40 నిమిషాలు మాతో స్పెండ్ చేసే టైం ఉన్నప్పుడు రండి సార్ అని చెప్పండి ముందే. వచ్చిన తర్వాత సార్ ఇప్పుడు టైము 7:40 అవుతున్నా సార్, మీరు 8:15కి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తారు సార్. కొంచెం ఓపికగా మీరు కూర్చోవాల్సి ఉంటుందని ముందే చెప్పండి. మైండ్ సెట్ చేసుకోవటం మనం కొంచెం అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి అడ్మిషన్ పోతే అరగంట కూర్చోబెడతారా, మనం ఓపికతోటి పోవాలని చెప్పుకొని వెళ్తారు. ఓకే, మనం ఫస్ట్ అంటే ఎలా ఉంటది మాస్టర్ అంటే, చాలా మంది ఆ బాక్సింగ్ రింగ్ ఉంటుంది చూసిండ్రా, ఆ రింగ్ లోకి ఎంటర్ కాకముందే వాడిని అక్కడ ఉన్నోని చూసి వీనితోటి నేనేం కొట్లాడతా అనుకొని మీదకి ఎక్కుతాడు. అంటే కిందనే ఓడిపోతాడు కదా. మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయకముందే మన దగ్గర సాధ్యం కాదు అనుకుంటే సాధ్యం కాదని కాదు సార్. Whenever you are doing a thing for the first time, definitely there will be difficulties. What we need to do is how others are implementing, what modifications I can do in order to implement this and take the benefit of implementation and development of implementation అనేది మనం చూడగలిగితే it will be useful. Please. Yes sir, very good. And one more thing I want to say, sir. Actually మనం ఎప్పుడు కూడా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అని వాళ్ళు ఫర్ న్యూ అరైవ్ who are going to join our school వాళ్ళకి పెడుతున్నాం. Till now we did not implement that. అది నాకు బాగా నచ్చింది సార్. ఎందుకంటే మన పిల్లలు కూడా ఒకసారి పెడితే హౌ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దే హావ్ అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది మనకు కూడా. ఎప్పుడు కూడా మనం కొత్త వాళ్ళకి పెడుతున్నాం. అది కూడా చాలా 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 బాగా నచ్చింది. అది రియల్లీ వెరీ గుడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. షూర్లీ అండి. తర్వాత మన నెహ్రూ హై స్కూల్ మాస్టర్, కెన్ యూ టాక్? ఫాలోడ్ బై విశ్వశాంతి స్కూల్. వారి తర్వాత మా పివి రమణారెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ రమణారెడ్డి గారు టు ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఆఫ్టర్ దట్. యా సార్, నెహ్రూ. Very good evening, sir. Can you tell your name and location? Yes, sir. Myself Kamal Teja Reddy, sir. నేను బనగానపల్లి నెహ్రూ హై స్కూల్, ఇక్కడ నంద్యాల డిస్ట్రిక్ట్. లాస్ట్ వీక్ కూడా అటెండ్ అయ్యాను సార్ మీటింగ్. అంటే తర్వాత మీరు ఒక నంబర్ ఇచ్చేసి మెసేజ్ చేయండి, మన గ్రూప్ కి యాడ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు సార్. నేను పంపించాను కానీ మనం యాడ్ చేయలేదు, రిక్వెస్ట్ కూడా రాలేదు. అదొకటి మీ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సెకండ్ థింగ్, Once can you tell the number? Yes sir. 944. Can you tell the number now? Yes sir. 94410 94410 56875 56875 56875. My co-host has noted it. It will be added. And yeah, please go ahead, sir. Sir, yes sir. Thanks for అంటే ఈ సెషన్ లో అలాంగ్ విత్ ట్రెస్మా మమ్మల్ని కూడా అంటే అప్పుస్ మాకు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్. ఎవరిథింగ్ భేదం లేదు సార్, పుష్ప భేదం లేదు, మనం అంత ఒక జాతి పక్షులం. ఈవెన్ దో అక్కడ మీ సర్వీస్ ఇంత దూరం మీరు చెప్పడం కూడా హ్యాపీ సార్. సెకండ్ థింగ్, ఆ ఎస్ఓపి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ లోనూ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక ఈ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్డ్ మీరు ఇచ్చారు. అన్ని తెలిసినట్టువైనా ఇవి చెయ్యం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఎప్పుడైనా మీరు పెద్దగా చెప్పినప్పుడు సరే ఇట్ డ్రైవ్స్ అట్లీస్ట్ మనం కొంత చేసిన ఒక బెటర్ సక్సెస్ రేట్కి వెళ్తామని చెప్పేసి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే థ్యాంక్ యూ సార్. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దట్టు ఈ రోజు న్యూ వర్డ్ ఏంటంటే రూబ్రిక్స్ తెలుసుకున్నాను. రూబ్రిక్స్ అనేది ఒకటి చెప్పారు. అలాగే అబ్జర్వేషన్, ఎస్ సార్,
నెక్స్ట్ అలాగే అబ్జర్వేషన్ ప్రొఫార్మా కూడా ఒకటి పెట్టుకోమన్నారు. అసెస్మెంట్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ లో రూబ్రిక్ గురించి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడతాను, దెన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడు. ఐ విల్ డూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెల్కమ్ అండి. విశ్వశాంతి స్కూల్ అలంపూర్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ప్రతి పాయింట్ కూడా వాల్యుబులే సార్. దీంట్లో యాక్చువల్ అంటే మనం జనరల్ గా ఎవరైనా కొత్త స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ వస్తున్నారంటే పరిగెత్తుకొని పోయి అడ్మిషన్ చేసుకునే పద్ధతి నుండి వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా డిసిప్లిన్ సంబంధించిన సమస్యల నుండి మనం ఓవర్కమ్ కావచ్చు. తర్వాత ఈ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఒకటి, తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ను ట్రైన్ చేయడం కానీ, తర్వాత ఈ పొజిషన్ టెస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ కు కండక్ట్ చేయాలనేది చాలా మంచి ఆలోచన. యాక్చువల్గా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో చేయిస్తున్నాం. చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. మీరు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ కూడా స్కూల్స్ డెవలప్ కావడానికి, మేనేజ్మెంట్ కు ఈ వర్క్ బర్డన్ తగ్గడానికి చాలా చాలా ఉపయోగపడేటివి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. మా పివి రమణారెడ్డి గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి రమణారెడ్డి గారు. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ సార్. జస్ట్ జాయిన్ అయిపోయాను, అందరు మాట్లాడేది వింటున్నాను. కానీ ఫస్ట్ టైం మీటింగ్ కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా, ప్యానెల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు పివి రమణారెడ్డి, వశిష్ఠ హై స్కూల్ కరస్పాండెంట్ కడప, అపుస్మా స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు చేస్తున్నాను సార్. సో మీ స్పీచెస్ అన్ని విన్నాము, కానీ ఎంత విన్నా కూడా ఇంకా ఏదో తెలుసుకోవాలనేటటువంటి తపన అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు అందరు మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాల్లో కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి సార్. ఇవి ఎందుకంటే ఒక క్లారిటీ, మనలో డౌట్స్ పెట్టుకొని ఉంటే అది అలాగే నిలిచిపోతుంది. కానీ మీరు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినారు చూడండి సార్, ఇది నిజంగా అందుకే అంటారు సార్, మీ పేరులోనే జ్యోతి అనేది, వెలుగుతున్నటువంటి జ్యోతి ఇంకో జ్యోతిని వెలిగించగలుగుతుంది అన్నట్లు లక్షల ద్వీపాల్లోనూ వెలుగు నింపుతుంది సార్. నిజంగా ఇంతమంది కరెస్పాండెంట్స్, మేబీ అందరూ మేధావులు కాకపోవచ్చు, అందరికీ మీ అంత ఇది కాకపోవచ్చు సార్, బట్ మీ నుంచి షేరింగ్ అనేటటువంటి దాని వల్ల మేము కూడా ఇంకో దీపం వెలిగించేంత స్థాయికి ఎదుగుతామేమో అని ఆశ ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ ఫస్ట్ టైం మీటింగ్ సార్, నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను కూడా ఏదన్నా డౌట్స్ అడగడానికి ప్లాన్ చేస్తాను సార్. తప్పకుండా అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక 60 ప్రొసీజర్స్ తీసుకొని మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. వాటి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఈసారి పెయిన్ పాయింట్స్ ఏం చెప్తున్నారో వాటిని వచ్చే వీక్లలో మళ్ళీ దాని మీద ఒక డీటెయిల్డ్ గా మనం దానికి సంబంధించినటువంటి వాటిని మన మిత్రులతో షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. బేబీ లైక్ నౌ ఐ థింక్ త్రివేణి గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ అండి? త్రివేణి గారు. యా సార్. Intervention protocols you have said, no sir? Yes అండి. యా Yeah, just you give me some detail, no sir, for this. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక స్టూడెంట్ చెయ్యకూడదు చేసినప్పుడు దాంట్లో మనం ఎట్లా ఇంటర్వ్యూన్ అవుతాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టూడెంట్ ఒక కాపీ చేశాడు, ఎగ్జామ్స్లో మాల్ ప్రాక్టీస్కి అడాప్ట్ అయినాడు, లేదా ఇంకొక స్టూడెంట్ని అది చేశాడు, లేదా స్కూల్కి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ తెచ్చి పిల్లల్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు. అలాంటివి ఒక క్లాస్ టీచర్ ఇంటర్వ్యూన్ అవుతారా, లేదా అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్ ఇంటర్వ్యూన్ అవుతారా, లేదా ప్రిన్సిపల్ ఇంటర్వ్యూన్ అవుతారా, అకాడమిక్ హెడ్ ఇంటర్వ్యూన్ అవుతారా? అలాంటి విషయాలను కూడా మనం పేరెంట్కి చెప్పి వాళ్ళకి ఇట్లాంటి టైంలో వీరు మిమ్మల్ని పిలుస్తారు సార్, ఇట్లాంటివి జరిగితే మీకు తెలియజేస్తారు, మీ సహకారంతో దాన్ని సవరిస్తారు అని మనం పేరెంట్కి చెప్పటం. దట్ ఈస్ ద వే దట్ లైక్ ద ఇంటర్వెన్షన్స్ వాట్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్ in a normal course of time, normal course of thing is going in a normal way, there is no intervention required. If it is not going in a normal way or in an expected way, then a special intervention are involving in order to rectify it or set it correct. Okay, when happen, that is called intervention ending. Okay, thank you so much sir. ఎట్లా ఉంది మీకు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్? ఉపయోగపడుతుంది అని మంచిగా అనిపిస్తుందా?
ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకా మనకు చాలా For ఉన్నాయి. admissions, surely we will follow all the rules what you have shared with us, sir. And every week I'm maintaining one separate notebook also. Whatever points you are discussing from 2 weeks onwards, I'm writing all these points, sir. వెరీ గుడ్ అండి. అంటే లైక్ సి ది పేరెంట్ బిహేవియర్ విల్ బి డిజైన్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఓన్లీ అండి. ఓకే, కొత్త పెళ్ళి కూతురు అత్తగారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మొదటి 1 వీక్ 1 month లో మనం ఏం చెప్పి చేపిస్తామో ఆ అమ్మాయి మైండ్ దాని మీదనే బేస్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, పేరెంట్ ఫస్ట్ అడ్మిషన్కి వచ్చినప్పుడే when the parent comes to the school for the first time for admission, at that point of time only, when you clearly set the procedures, then the parent will sit into that. ఓకే, సో లేటర్ ఆన్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గంగాధర్ గారు చెప్పారు, ఇక్కడ దాదాపు మాకు 70% అట్లాంటి పేరెంటే ఉన్నాడు. ఈ అడ్మిషన్ టైంలోనే లేదా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ క్లోజ్ చేసే టైంలో గంగాధర్ గారు మీరు ఈ మీటింగ్ పెట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి సార్ మన ప్రొసీజర్స్ ఇలా ఉండబోతున్నాయి అని చక్కగా మాట్లాడి వాటిని ప్రింట్ చేసి వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వండి. సార్ మీరు ఒక సైన్ చేసి ఒక కాపీ మీ దగ్గర, ఒక కాపీ మాకు పంపించండి అని చెప్పండి. లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ అండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ like these meetings are these Zoom meetings, scale up school leaders program is meant for that. Whatever the pain points we are receiving, those points must be properly Vedavyas garu previous sessions recording share cheyamanaru. We are going to share andi. You please send your number. We will be sharing the last week's recording is also ready. We will share it. Okay, Rahanuma garu, do you want to talk to madam? Rahanuma. Good evening, sir. Yeah, good evening, ma'am. Govalachuru Balaji School, sir, Annamaya district, sir. Okay, Balaji School. Govalachuru, sir, Annamaya district. Govalachuru, Annamaya district. Okay, చెప్పండి. Yes, sir. చెప్పండి. ఎలా ఉంది ఈ రోజు మీటింగ్? మీరు మొదటిసారి అటెండ్ అయ్యారా? మీ అనుభవం ఏంటి చెప్పండి. మీకు ఎట్లా అనిపించింది? ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి రావద్దురా బాబు మీటింగ్ అనిపిస్తుందా, లేకుంటే తప్పకుండా రావాలనిపిస్తుందా, ఏమనిపిస్తుంది? ఇప్పుడే జాయిన్ అయినాను సార్ మీటింగ్ కి. యాక్చువల్ గా ట్యూషన్ లో స్టడీ అవర్ లో ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడే జాయిన్ అయినాను సార్. వచ్చే వారం నుంచి 6 o'clock కి షార్ప్ గా జాయిన్ కాండి. ఒక వర్డ్ కూడా మిస్ కాకుండా వినండి, సరేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే మేడం, మీరు మాట్లాడతారా? మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 Pro అని ఉంది. సార్ మా పేరు నిర్మల, తేజ స్కూల్, ప్రకాష్ నగర్, కడప సార్. అయ్యో మొన్న కలిసారు కదా మీరు, నేను చెప్పండి. ఆ రోజు అనుభవం మన వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఆ రోజు మనం ఏం మాట్లాడాం, నేను ఏం చెప్పాను, తర్వాత మీతో మాట్లాడే టైం దొరకలేదు. అసలు మీరు చెప్పిన దానికి నేను మాట్లాడింది ఏమైనా ఉపయోగపడిందా ఒకసారి మన షేర్ చేసుకోండి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది సార్, మీతో మీట్ అవ్వడము చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అసలు అంటే ఎప్పుడైనా మీ వీడియోస్ చూడడమే తప్ప పర్సనల్ గా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలవలేదు. ప్రివిలేజ్డ్ అనిపించింది మిమ్మల్ని కలవడము. నెంబర్ అండ్ మీరు చెప్పిన పద్ధతి, పిల్లల్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి అనేది బాగా నచ్చింది సార్. ముఖ్యంగా స్లో లెర్నర్స్ కూడా కాదు, కాన్సన్ట్రేషన్ డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఈవెన్ టీచర్ ను కూడా డివేట్ చేయడానికి ట్రై చేసే పిల్లల్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలని మీరు చెప్పిన పద్ధతి బాగా నచ్చింది సార్. అంటే వాళ్ళ ఎనర్జీని అసలు డిసిపేట్ అయ్యడానికి వాళ్ళని గ్రౌండ్ లో ఒక రౌండ్ పరిగెత్తిరారా, గ్రౌండ్ లో ఏముందో చూసిరారా అని చెప్తే ఆ తర్వాత కూర్చుని క్లాస్ వింటాడు. లాంటివి టిప్స్ చాలా బాగా నచ్చాయి సార్ నాకు. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ థాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్. 3 days బ్యాక్ అనుకుంటాను నేను కడపలో కలిశాను. ఓకే, మన కడపలో మైథిలి గారు, వీళ్ళందరూ మా రామచంద్రరెడ్డి గారు, రామచంద్రారెడ్డి గారు అందరు కలిస్తే అక్కడ మన వాళ్ళతో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరెవరికి ఏం పెయిన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మాట్లాడితే మేడం చెప్పారన్నట్టు, ఈ రోజుల్లో కోవిడ్ తర్వాత మగపిల్లలు చాలా మట్టుకు క్లాస్లో బాగా డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు సార్.
వాళ్ళ టీచర్ని కూడా బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. దీనికి ఏం చేయాలి అంటే సో కొన్ని పాయింట్స్ని షేర్ చేసుకోవటం జరిగింది. అక్కడ మేడము, మైథిలి గారు, తర్వాత మా గంగయ్య గారు, వీళ్ళందరూ కూడా వాటిని చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. సో మేబీ ఆ పాయింట్స్ని మరొకసారి మనం కూడా డీటెయిల్గా ఈ మీటింగ్లో షేర్ చేసుకుందాం. సో ఇంకొక 5 minutes ఉందండి. ఇంకేమైనా పెయిన్ పాయింట్స్ లేదా దీని మీద మీ ఒపీనియన్స్ను ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్, ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ బి నైస్ అండి. మైథిలి భూపతి గారు ఉన్నారా? సార్ ఉన్నానండి. మేడం మాట్లాడండి. మా కడప ప్రెసిడెంట్ గారు వారు. సార్ నాకు ఒక మీలో ఉండే ఒక క్వాలిటీ భలే అస్టానిష్ గా ఉంటుంది సార్. ఎందుకో మీరు డెవలప్ అవుతూ ఎదుటి కరెస్పాండెంట్ డెవలప్ కావాలని మీరు ఆలోచిస్తారు చూడండి సార్, అది రియల్లీ చాలా గ్రేట్ థింగ్ అండి. ఎప్పుడు చూసినా కరెస్పాండెంట్స్ మనంతకు మనము ఎలా డెవలప్ అవుతాం అనుకునే వాళ్ళమే, కానీ పక్కన వాళ్ళని కూడా డెవలప్ చేయాలని మీరు ఆలోచించే తీరు నాకు బాగా నచ్చుతుందండి. తర్వాత మీ వాక్చాతుర్యము, మీరు సార్ చెప్పండి సార్. మీరు వింటారంటే ఒకటి చెప్తాను. ఒక 1000 సార్లు విమానం ఎక్కి దిగొచ్చు, ప్రపంచంలో ఉన్న ఎన్నో విలువైన కార్లలో తిరగొచ్చు, ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ అన్ని చూసి రావచ్చు. ఇంకేముంటది మేడం? ఇప్పుడు మనం ఎదిగి చేసేది ఏముంది? మన చుట్టూ వాళ్ళు ఎదగటం కోసం మన జ్ఞానం, మన అనుభవం కొంచెం అన్నా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆ తృప్తి ముందు ఏమి సంపాదించినా ఇంత తృప్తి రాదు మేడం. అంతే సార్, అది అందరికీ సాధ్యం కాదు కదా సార్. సార్ ఎస్ఓపి అన్నారు సార్. ఎలా అయితే ఒక హోలీ బుక్, ఖురాను, భగవద్గీత, ఇలా బైబుల్ ఉంటాయో, కమింగ్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఏ హోలీ బుక్ సార్. నేను ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి మీది స్పీచ్ రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాను. అందుకే అంటే నాకు బుక్ ఇస్తారని తెలియదు, మీరు ఏదైనా మిస్ అవుతానేమో అని రికార్డ్ చేసుకుంటున్నా. రియల్లీ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ సార్. మీరు మాకు సమకాలీకులుగా ఉండి పెద్దలుగా ఉన్నందుకు రియల్లీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకొకరిది విని ఈ సెషన్ ఇవాళ క్లోజ్ చేద్దాం. ఎనీబడి హూ వాంట్ టు టాక్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండి. యా, ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ బికాస్ వీఆర్ కమింగ్ టు క్లోజ్ టు 8 o'clock. యా, ఎనీబడి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ మేము ముఖ్యంగా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు సార్. మహాశివరాత్రి వస్తుంది సండే నాడు. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు సార్. స్కూల్ పేరు, మీ పేరు చెప్పండి. షబీర్ సన్షైన్. ఎండి షబీర్ గారు సన్షైన్. యా, లాస్ట్ టైం ప్రతిసారి దాదాపు మీరు వస్తున్నారు. యా, గుడ్ అండి, చెప్పండి. ఓకే సార్, ఇవాళ చాలా సెక్షన్ అంతా బాగా నడిచింది. అసలు ప్రతి అంశం అద్భుతం. అది ఎలాగో మనకి శివరాత్రి నాడు మనం ఎంత వెయిట్ చేస్తాం అలా వెయిట్ చేస్తున్నాం మీ సెషన్ కోసం. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందని. ఇప్పుడు అలా ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి వీక్ అలా వెయిట్ చేస్తూ, ఆ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తూ, సమయాన్ని ఇస్తూ సెక్షన్లో మేము పాల్గొంటున్నాం. ఓకే సార్, మళ్ళీ ఒకటి మీరు అన్నట్టుగా అది మొత్తం మాకు బుక్లెట్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది. జనరల్గా పార్టిసిపేట్ అయ్యే వాళ్ళందరూ సార్ రూరల్ ఏరియా వాళ్ళే. 99% ఎవరికైతే పిన్ పాయింట్స్ అవసరం వాళ్ళే మన సెషన్లో ఉంటున్నారు. షూర్లీ అండి. పెయిన్ పాయింట్స్ మనకు నొప్పి కలిగిస్తున్నవి మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో, తప్పకుండా వాటిని మనకు ఎంత వీలైతే అంతగా మనం వాటిని నివృత్తి చేసుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉండాలి, అంతే. యా, సో వన్స్ అగైన్ మరి 8 అవుతున్నది. మీరందరూ కూడా సెలవిస్తే ఒకసారి వీ కెన్ టేక్ 5:59. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. మా ఎవరు వచ్చారు? పురుషోత్తం గారా, లేకుండా మా పివి రమణారెడ్డి గారు? ఎట్లాగో సార్ ఉన్నారు కాబట్టి, సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ అండ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ లాగా ఒకసారి మీరు ఆశీర్వాదం చేస్తే క్లోజ్ చేద్దాం. రమణారెడ్డి గారు. యా, సార్ అన్మ్యూట్ చేసి ఒక్కసారి క్లోజ్ చేసి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ లాగా చెప్పేసేయండి. ఇది ఆల్ విల్ బి రికార్డెడ్, రైట్? పరంజ్యోతి సార్, నేను చిరంజీవి నుండి వెస్ట్ గోదావరి సార్, అపుస్మా సెక్రటరీ. సార్ ప్లీజ్. సార్, లాస్ట్ లో మేడం గారు చెప్పినట్టు ఒక బైబిల్, ఒక ఖురాన్, భగవద్గీత లాగా ఎస్ఓపి అనేది
అసలు నమస్కారమే పెట్టాలా, షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలా, ప్రిన్సిపల్ అనేవాడు తలాడించాలా వచ్చిన పేరెంట్ కి అన్న దగ్గర నుంచి లాస్ట్ మూమెంట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు గోల్డెన్ సెంటెన్సెస్ అండి, అవి మామూలువి కాదు. వచ్చి మంగళవారం ట్యూస్డే ఎప్పుడు వస్తుందని వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్. అందరూ మీ స్కూల్ తో పాటు మనందరినీ అసలు నేసా ఒక అర్థాన్ని ఆంతర్యాన్ని ఇచ్చారు సార్ మీరు. ఇలా కలిసి ఉంటేనే కదా సార్ నేసా అన్న అపుస్మా అన్న. మేనేజ్మెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. థ్యాంక్స్ అనే పదం సరిపోదు కానీ మెనీ థ్యాంక్ యూ సార్. పరంజ్యోతి సార్, స్టే బెస్ట్. ఓకే, రమణారెడ్డి గారు క్లోజ్ చేస్తారా? రమణారెడ్డి సార్. మీ వాయిస్ రావట్లేదు. అదే అన్మ్యూట్ చేశారు కానీ అన్మ్యూట్ చేశారు మీరు, అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది. అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది. ఓకే, మా లేదా ట్రస్మా జనార్దన్ రెడ్డి మన లైక్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు క్లోజ్ చేస్తారా? సార్ చెప్పండి సార్, నాకు మళ్ళీ తిరిగి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. అంటే యాదగిరి గారు లేనట్టున్నారు ఈ రోజు కూడా. అవునవును సార్. అయితే ఈ రోజు ఏదైతే మనకు పేరెంట్స్ ను ఏ విధంగా మనం రెస్పాండ్ కావాలి, ఏ విధంగా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో మనం జాగ్రత్తలు పాటించాలి, ఏ విధంగా మనం ముందు జాగ్రత్తలు పాటించాలి, ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇంతకు ముందు నేను మాట్లాడినప్పుడు మీరు చెప్పిన విషయం ఒక్కొక్క పాయింట్ లో ఎన్నో పాయింట్లు దాగి ఉన్నట్టు మాకు అనిపిస్తుంది సార్. 20 పాయింట్లలో ఒక్కొక్క పాయింట్ లో ఒక్కొక్క 20 వెనకాల ఉన్నాయి, దాని వెనకాల అవన్నీ కూడా మాకు మీరు ఎంతో వివరంగా వివరించినారు సార్. అదే విధంగా చాలా మంది ఈ రోజు దాదాపు 60 మంది వరకు జాయిన్ అయ్యారు సార్. ఇంకా మేము కూడా ఆల్ కరెస్పాండెంట్స్ అందరు కూడా నీడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి విషయాలు దొరకాయి సార్, ఇక్కడ ఏ బుక్ లో కూడా దొరకాయి. ఇట్లాంటి విషయాలు మీరు చెప్తుంటేనే అది అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ మీరు బుక్లెట్ ఇచ్చినా ఆ బుక్లెట్ చదువుకున్నంత సేపు ఉన్నా కానీ ఇది పాల్గొనడం ద్వారా వచ్చే అవకాశము అది చదువుకోవడం వల్ల రాదు. అయినా కానీ ఈ తప్పనిసరిగా మేము ఈ వారాలన్నీ కూడా మేము అటెండ్ అవుతామని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ మీరు మీ విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరి తరపు నుంచి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అందరికి కూడా. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. మళ్ళీ మనం 17వ తారీఖు అనుకుంటాను విల్ మీట్ ఆన్ 7 ఈవినింగ్ షార్ప్ గా జాయిన్ కండి, మీ మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వచ్చే వారము దాదాపు 100 మంది కరెస్పాండెంట్లతో ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నేను కూడా దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ అండి అందరికీ. గుడ్ నైట్, నమస్తే.